Vijayalakshmi on 28/5/1964 at Karamchadu village, Prakasam district. He did his preschooling and a part of his primary schooling in Telugu medium in an informal school in Karamchadu village, and thereafter completed his primary schooling at Loyola Public School, Guntur. He had completed his secondary and higher schooling in Hyderabad Public School, Ramanantapur. Did his graduation in BCom in Andhra Vijaya College of Arts and Sciences, Hyderabad, and LLB in Andhra. Later, I'd like to invite other High Court Judge, Sri V. Radhakrishna Krupa Sagar Garu, to come out dais. So, I request Mr. Sai and Ramarao to present a bouquet to Justice Krupa Sagar Garu. So, a brief profile of Dr. V.R. Radhakrishna Krupa Sagar Garu, who born in 1963, Vatapet, Machilipatnam, Pushpavati, did his BCom BL at Machilipatnam, LLM at Cochin University, Science and Technology, Ernakulam, did his PhD in law at National University under the Mega, published about 50 articles in various law journals, published a book for guiding entry into judicial services, was a senior faculty AP Judicial Academy for training judicial officers of all cadres for the last 2 years, was a member secretary of AP State Legal Service Authority for about 1 year. While working as principal district and sessions judge, Kurnool, got beloved teachers and my dear friends. This is a great occasion today. It's a special day, a memorable day. I'll tell you why it is so special at the end, not now. Today we all have joined and we have gathered here. Firstly, it is not just the reunion, but the reunion, which is in fact the result of our department, our association with the department. The department adorned by our great teachers, and this is how, and this is the reason why we all have gathered here. We come here to the university with mixed feelings. In the technical sense, university is an institution of higher learning, but in the figurative sense, this is a temple of education. The teachers here are our living gods. Specifically, the law department have in fact lived to my description that they are our living gods. The gathering I see here, the interest in life, the contribution to the country, the contribution to the society, the humanity, which each one of us that we are involved in is only because of the education that we have received here. The profession, our profession especially. In fact, when you compare it with several other professions, be it even the medicine, that our profession is the one by which we interact with the humanity to the closest point. The medical profession, for that matter, they also do a great service. You think of a doctor only when you have some ailment. Doctor will be a life savior. But the profession, the service that we do, deals with every part of the life of the human. If his rights are affected, he has an issue, he has an issue with a sibling, issue with a neighbor, issue in business, the civil rights, civil liberties, we are the ones who defend them. And that is how our profession is in fact the very, very closest to the humanity.
we serve this humanity. The specific reason why I'm here today is you may be having a lot of alumni association meetings, but I, being in Delhi, could not attend any of these. So the first time, since I happened to be here, when Nagireddy and Uma Maheswara both came and told me, I was very happy. So I wanted to make it a point that I should be here. Firstly, to express our gratitude for our teachers. Now, why the law itself is so important is that we virtually solve the problems. As in fact, they say that a doctor may save the life, but without the other things in life, the family, the society, profession, business, or whatever it may be, in all these, whenever a problem arises, the citizen comes to a lawyer. Therefore, we make the meaning of life more meaningful rather. So even the Supreme Court has said that mere life is only an animal existence. But when we deal with these things and we make a citizen's life more meaningful, that is where I said that we are the most closest to the society. Now coming to the contribution of our teachers, they say that every teacher is a sculptor. In his studio, relentlessly, he chisels and shapes our future. That is how we all have been the beneficiaries of our teachers. We remember all our nostalgic days of as we enter this, every particle of dust, every straw of grass which is there in the university knows us. Every tree knows us. So this is how we are just directly connected with the university. So the gathering here makes me feel very, very nostalgic, because after many, many years, I have come to the university to meet all my friends, my classmates. But one thing I tell you, no one told me about the taste of sambar. I was a day scholar, but at least I could have tasted if somebody would have said this. But even my professor Subramaniam never said it to me, at least, to go and try sambar in the canteen, in the mess, hostel mess. So when we all have gathered here, it is to commemorate the contributions of our teachers. The sirs, my teachers, you can all feel proud of the students that you have shaped, you have chiseled and relentlessly shaped us, and then we have become useful citizens, serving the nation and doing every bit of what we can contribute, not only to the society, but to every human, every individual who comes in contravention with law. As you know that the courts are a last resort for a citizen who has suffered a wrong in the hands of the government. So that is where our role begins, the role of a lawyer, firstly to defend, the role of a judge, then to decide, and to safeguard the rights of the citizen. So the role, the importance of the role that we play, be it as lawyers, be it as law teachers, be it as law officers, be it as judicial officers, judges, so on and so forth. When it comes to talking about what this university has done to us, this temple of education, it is rather an exaggeration to say, and it's simply a writing on the wall, as what this university has contributed to this nation. The highest judicial officer of the country hails from our department.
He's a student of law, Justice N.V. Ramana. We are all before you. We are all, this is an example by itself that there is no requirement of a academic audit as regards what the university has done and how best is this university. The very fact that the students of the university, the positions that they're placed in, that itself is a writing on the wall as where this university stands. It excels. Now, just before I conclude, I know, must be the sambar waiting for you all. So, before I conclude, I'll only say one thing, that the contributions that of the university by which we got benefited, now, wherever that we have been placed in the society, in our own right, every one of us, all of us, that as regards the accreditation, as Madam Jayashree was also mentioning, that A++, as Professor Gopal Reddy sir also just mentioned, that if university has got this A++ or is going to get, you see the kind of positions that our department has generated, the alumni. I would only say that by the closure of the LLB course, the stream has stopped. The contribution from the department has stopped. If this stops, then in the future to come, there will not be a contribution, maybe as a highest judicial officer of the country, or even from the lawyers or from any other positions. So I would only make an appeal to the Honorable Vice Chancellor to please rethink starting the law department once again. Even the university in its NAC rating also, probably the positions that the students from law department hold, that is receiving the highest credits. And therefore, I'm saying that the stream has stopped now. At least, maybe there'll be a gap, but let us begin it. So it is my humble request to the Honorable Vice Chancellor to very seriously think and please start the law department, law course, make it vibrant, make it lively, and then bring back the old glory. Then there's also what I can be, if it starts, I promise you that so long as we are here, myself and my brother, Justice Sagar, we will also contribute. We will also come and deliver lectures and definitely do whatever the best that we can. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your sweet views sharing with all of us. Now I request Sri Dr. V.R. Radhakrishna Kripasagar to deliver his message. Andariki namaskaram. He is Ramakrishna, I am Radhakrishna. My full name is Radhakrishna Kripasagar. And strictly speaking, there is nothing really for me to speak because each one of you has shared a chair, a table, breathed the fresh air here, lived for 3 years, 5 years, 7 years as student in the campus. In a way, I was a rank outsider and brought into this ceremony as usual by the generosity of my teachers. I happen to be a research scholar under Dr. Gopal Reddy Garu. It was his benign suggestion to the organizers that perhaps, like the old India was discovered by somebody, I was also discovered by lawyers at the court, and that made me a person to be here today. It is a great time for me to see my teachers
And one of the first teachers is Professor Jayasri. And her first occupation as teaching was to us. And now I shall say a few words about my teachers with whom I have got some real academic relationship. The rest of the teachers here, they always held their blessings on me, and out of their affection, they speak so. It was in 1990, there was an interview for a teacher's post. I think about 11 to 13 people were actually in the interview board. But till then, I never had an occasion really to see Dr. Hargopal Reddy garu. I heard about him. They said that very strict, very serious, very erudite. You must be very careful. How much care can we really take? See, despite all the best care that you take, you must appear before him unless you don't want a job. If you want a job, you must appear before him. I was told that he was also in the interview committee. So that was my first occasion, really physically to see a great professor about whom I heard till then. And luckily, sometimes God gives us an opportunity that the best of the teachers would somehow scratch their head and ask the easiest of the questions so that you could somehow get through. And though I was never his student, several of my friends who were appearing were his students. Maybe because I was selected, I may have got some more, reverence or whatever you call. The teacher unbiasedly selected me. There are certain phraseologies, unless they are actually added, the lawman doesn't feel very satisfied. It's not that it is a compliment or anything, it's only a normal juggling among our fraternity. So that gave me a foothold as a teacher. Sir, still I remember. Then I remember teachers like my Professor Jayasri, Dr. Hargopal Reddy garu, for two things. One, bhayam valla. Emiti bhayam ante, now I am 59 years old. వాళ్ళు ఎంతో కాలం మనకి చెప్పారు, తర్వాత ఎంతోమంది లాయర్లు ఎన్నో చెప్పారు, ఎన్నో చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మాస్టర్ ప్రశ్న అడిగితే మనం చెప్పలేమన్న భయం. That was the kind of teachers that we have got here. Gauravam, of course, it is because of their great scholarliness we are all here. I was an outsider, external scholar, enrolled here. I still remember, along with so many friends, we wrote an exam, we got through it, and I was not his student. Still, Dr. Hargopal Reddy garu asked me, when I went and asked rather, till then I never knew that one has to find out a professor to guide him. So, anni kuda akkadiki ellina tarvata telustayi. So, immaturity till the last stage of our academic careers. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గైడ్ని అడగాలి, మీరు గైడ్ ఒప్పుకుంటేనే మీరు చేస్తారు అని. గైడ్గా ఉండటానికి అందరికీ ఉంటుందా, మనకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలిసిన టీచర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ చేసేయచ్చు అంటే కాదు, దానికి మళ్ళీ ఒక స్టేటస్ ఉండాలి, వాళ్ళకి డాక్టరేట్ ఉండాలి, వాళ్ళకి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్పారు. సో మళ్ళీ వెళ్ళి హరగోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర కనపడి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే చేస్తానండి అని అంటే, గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్, ప్రొఫెసర్ యాక్సెప్టెడ్ మీ. Maybe subject to correction, I was told by someone that I was the first scholar to get enrolled as PhD scholar in that particular batch. And then the topic was right to silence. So in the classroom we were always silent actually. And then the topic was also silence. The reason was somebody was telling me that on torture, Dr. Hargopal Reddy is the topper. So human rights, this is how really it happened, sir. On the topic of torture, he was the master. Then I said that what can we do? Be silent. So right to silence, because it was on the other side of the torture.
So that was the topic I selected. He loved it. And after loving each other, thanking each other, then I very seriously commenced it for a while, and then somehow from teaching to judging I was posted. I got selected, and then it went on like that. 8 years after, once again God actually allowed me to meet my teacher. This time, my teacher as a judge, I also as a judge in a moot court competition at Ongole. అప్పుడు చూశాను, చూడంగానే మళ్ళీ భయం, మళ్ళీ మాస్టర్ అప్పుడులాగానే ఇప్పుడు కూడా అంతే, సిలబస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేయం కాబట్టి మాస్టర్ అనగానే భయం వస్తుంది. ఏం సాగర్, నువ్వు ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యావు, అందరిది అయిపోయింది, నీది ఇంతవరకు అవ్వలేదు అని. లేదు సార్ అని మాస్టర్కి చెప్తాను కదా, ఖచ్చితంగా రేపు వచ్చేప్పుడు చదివే వస్తాను సార్ అని. అలాగే చేసాం. ఆ మాస్టర్ ఆ ఒక్కరోజే ఉంటారు, వెళ్ళిపోతారు, మనం అక్కడే ఉద్యోగం చేస్తున్నాం, అట్లా అట్లా అయిపోయింది. అండ్ ద రియల్ ఇంపెటస్ టు మీ టు కంప్లీట్ మై డాక్టరేట్ కేమ్ దెన్. అదే మళ్ళీ out of their affection and generosity, the teacher was telling, I will renew it if you wish. వద్దులేండి సార్, వాస్తు కలిసి వచ్చినట్లేదు, రైట్ టు సైలెంట్, రిమైన్ సైలెంట్, ఐ విల్ చేంజ్ మై టాపిక్, అండ్ దిస్ టైమ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ అన్ ఎ క్యారెక్టర్ ప్రాసిక్యూటర్. సరే చెయ్యనన్నారు. దెన్ హీ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, గైడెడ్ మీ. అవన్నీ కూడా ఇది ఎలా ఉంటాయంటే, బ్రూస్లీ సినిమా చూడంగానే మనకు కూడా కరాటే చేయాలనిపించినట్లుగా టీచర్ గారు ఉన్నంతసేపు ఆ ఉత్సాహం ఉంటుంది, ఆయన అటు వెళ్ళంగానే ఆల్ అవర్ లేజినెస్ కమ్స్. సో అట్లా అయిపోయిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ గాట్ వన్ పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు షేర్. దట్ పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ ప్రొఫెసర్ జయశ్రీ గారి మ్యారేజ్కి మేము అందరం స్టూడెంట్స్గా వెళ్ళాం. తదుపరి మళ్ళీ జయశ్రీ మేడం గారి వాళ్ళ పాప మ్యారేజ్కి మేము అందరం వెళ్ళాం. This we were talking to Professor Jayasri. Madam was very happy and then chided me. అయ్యా మీ గైడ్ రిటైర్ కూడా అయిపోయేట్టున్నారు, నీ పిహెచ్డీ అయ్యేట్లేదు అని. సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది, ఆయన రిటైర్ అయిపోతే అసలు ఇంకెలా అని చెప్పి మేడం గారు వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ కళ్యాణ మంటపంలో నేను ఒకటే అనుకున్నా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పూర్తి చేయాలి అని. సో దెన్ ఇట్ వాస్ ది గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ మై టీచర్స్ దట్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై పిహెచ్డీ, అండ్ డాక్టర్ హరగోపాల్ రెడ్డి గారు అప్రూవ్డ్ ఇట్. అంతా నా పర్సనల్ విషయమే చెప్పడానికి కారణం, నాకు విడిగా క్యాంపస్తో ఉన్న అసోసియేషన్ అతి తక్కువ. సో మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హియర్, దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ నాట్ బికాజ్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫార్మర్ కొలీగ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎదర్ జూనియర్ ఆర్ సీనియర్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ occasions in life I had got the opportunity to meet many of you. And my relationship as a student to the teachers, it was with Professor Jayasri, Dr. Haragopal Reddy, and rest of them in different respects. When we came for some valuations, we came for some games, some sports, etc. This is how my life with this campus. It was then I heard about Sambar, sir. May be very boring to repeat Sambar too many times, but at personal level, I was actually challenging one of my friends here, that I did my masters in Cochin University, where we felt very proudly that that was the best of the Sambars. So we were vying as to who is the best. Then finally we decided, said our state ki the best, is state ki the best ani. Thank you very much. Both of the officers. So though out of their profession, that is judges, but what they have addressed is purely student language. So యాప్ట్గా, చాలా సిన్సియర్గా ఒక స్టూడెంట్స్గా మాట్లాడినందుకు వెరీ గ్రేట్ ఆఫీసర్స్. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎస్ సూర్యప్రకాష్, వైస్ ఛాన్సలర్, దామోదరం సంజీవల యూనివర్సిటీ, ప్లీజ్ అడ్రస్ ది అకేషన్. మై టీచర్స్ ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ రెడ్డి గారు, సుబ్రహ్మణ్యం గారు, భాస్కర్రావు గారు అండ్ రంగయ్య గారు. రంగయ్య గారు క్లాస్లో కూర్చోవాలంటేనే భయం, ఎదురుగా మాట్లాడాలంటే. అండ్ హానరబుల్ జడ్జెస్ కృపాసాగర్ గారు అండ్ మై డియర్ మై సీనియర్స్ గౌతమ్ రెడ్డి and many of my friends and my dear colleagues. It's a great occasion. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మేము సెకండ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్.
రమణ గారు అండ్ గౌతమ్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా ఫస్ట్ బ్యాచ్, మా సెకండ్ బ్యాచ్. యూనివర్సిటీతో చాలా అనుబంధం ఉంది. చాలా చాలా ఏదో సినిమాల్లో చెప్పినట్టు మెమరీస్ అన్ని సడన్గా వచ్చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే హౌ జూనియర్స్ ఆర్ ట్రాప్డ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ మే సే. ఇప్పుడు చూడగానే గౌతమ్ రెడ్డిని మేము జాయిన్ అవ్వగానే స్టూడెంట్ లీడర్స్ వచ్చేసారు, వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చేసారు. మా తెనాలి సార్ అదే సైకిల్ తీసుకొని అప్పుడు తను ప్రెసిడెంట్ కంటెస్ట్ చేస్తే ఆ చుట్టుపక్కల విలేజెస్లో ఎవరెవరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో క్యాన్వాసింగ్ అనమాట. దట్ వి కంటిన్యూ. అక్కడి నుంచి నాకు యూనివర్సిటీతో అంటే అప్పటికి నేను ఇంకా క్లాసులకు రాలా. సో అండ్ పర్టికులర్లీ two things I will complete. First thing is I am a serious student. యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయినప్పుడు మై యాంబిషన్ లా చేయటం ప్లస్ కంపెనీ సెక్రటరీ చేస్తున్నాను అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్. ఎదర్ ఐ షుడ్ ల్యాండ్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ద కంపెనీ సెక్రటరీ. బట్ లైఫ్ మారిపోయింది. హరగోపాల్ రెడ్డి గారు, the way how he used to teach. Even my roommates, one is archaeology fellow, other one is political science. They used to come and sit in the classes of Professor Hargopal Reddy, master class lo. And still I remember, IPC చెబుతూ ఉంటే అది మెస్మరైజింగ్ అన్నమాట. ఒక అసలు మాధురి అది మన మధురా కేసు కానివ్వండి, ఇంకో కేసు ఉంది కళ్యాణ్ యూనివర్సిటీ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ. మ్యాథ్స్ సార్ కూడా లీనమైపోతారు. మ్యాథ్స్ సార్ చెప్తా ఇట్స్ కల్పబుల్ హోమ్సైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్ సంథింగ్. మిసెస్ కళ్యాణి స్క్వీజ్ టెస్టికల్స్ ఆఫ్ హర్. పిల్లలు వింటం మానేసి మ్యాథ్స్ సార్ చెయ్యంక అలా చూస్తున్నారు. అంటే సో ద క్లాస్ సో ఎఫెక్టివ్. నాకు అప్పుడు అనిపించింది మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏజ్ గ్యాప్ తక్కువ, ఈ సో ఫ్రెండ్లీ. అంటే యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ కనుక అయితే ఇంత ఎఫెక్షన్, ఇంత గౌరవం. దెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఐ ఆల్సో షుడ్ బికమ్ ఏ టీచర్ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ, ఏ లా ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ. సో మనం టీచర్స్ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ని. వీ విల్ మోల్డ్ దేర్ కెరియర్స్. నేను టీచింగ్ లైన్లోకి వచ్చాను అంటే దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హరగోపాల్ రెడ్డి గారు అండ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఒక 10-12 years చేశాను. భీమవరం డిఎన్ఆర్ లా కాలేజీ లెక్చరర్, ప్రిన్సిపాల్. మధ్యలో కొంచెంసారి అనిపించేది నేను రాంగ్ డెసిషన్ ఏమైనా తీసుకున్నానా టీచింగ్లోకి వచ్చి ప్రైవేట్ లా కాలేజీలో పడి. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. నేను మొదటి నుంచి సీరియస్గానే వర్క్ చేశాను. అండ్ ద ఇంటరాక్షన్ విత్ ప్రొఫెసర్ మాధవ్ మీనన్ అండ్ ఫ్రమ్ 2000 onwards I was working in National Law Universities. I worked in NUJS Kolkata and I am a full-time professor at NLIU Bhopal since 2003. నేను ఇక్కడికి రాకముందు ఐఎమ్ ఫౌండర్ వైస్ ఛాన్సలర్ మహారాష్ట్ర నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఔరంగాబాద్. ఎప్పుడన్నా మన స్టేట్లో ఛాన్స్ వస్తుందా అని చూస్తున్నాను. చూస్తుంటే దామోదరం సంజీవ నేషనల్ యూనివర్సిటీకి ఒక నేషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ప్రొఫెసర్ కావాలి అని చెప్పి తెలిసింది. ఐ ఆల్సో అప్లైడ్ అండ్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ అండ్ ఐఎమ్ హియర్. సో బీయింగ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ లా ఐ గాట్ సో మచ్ ఎక్స్పోజర్. బయటికి వెళ్ళాము, తిరిగాము. బట్ మన స్టేట్లో మనం ఇక్కడ చేయటం అన్నది అంత ఆనందం. మిగిలిన చోట్ల కూడా నన్ను బాగా చూసుకున్నారు. కానీ మన ఏరియాలో, మన ఇంటి దగ్గర, మన స్టేట్లో చేసుకోవడం అన్నది నేను చాలా చాలా అదృష్టంగాను భావిస్తున్నాను. ఆచార్య దేవోభవ అన్నదానికి నిదర్శనం ఇవాళ ఈ అల్యూమినీ మీటింగ్. ఎందుకంటే మన టీచర్స్ని, నేను టీచింగ్ లైన్లో ఉన్నాను కాబట్టి కంటిన్యూస్గా మ్యాథ్స్ సార్తో ఇంటరాక్షన్లోనే ఉన్నాను. ఇది మన సుబ్రహ్మణ్యం గారితో. అంటే నేను ఎక్కడున్నా కానీ టీచర్స్ తోటి ఆ అనుబంధం కొనసాగుతూనే ఉంది. టిల్ లాస్ట్ బ్రెత్ దట్ విల్ కంటిన్యూ. మ్యాథ్స్ సార్
నన్ను టీచింగ్ లైన్లోకి తీసుకొచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్. ఇది నా టీచింగ్. రెండవది ఇప్పుడు మన మిత్రులు మాట్లాడుతున్నారు, మనకి ఇక్కడ 5 years లా కోర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే 3 years కోర్సు ఓకే, సుబ్రహ్మణ్యం గారితో నేను కూడా ఏకీభవిస్తాను. నేషనల్ లా యూనివర్సిటీస్ ఏమైనా పొడి చేసినాయి అని మాస్టర్ పొడవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అండ్ I worked in private law college, I worked in traditional university, I worked in 4 national law universities, I know. I closely worked with Professor N.R. Madhav Menon, the founder of this National Law University movement. I also wrote his biography, that is Turning Point, the story of a law teacher. As far as the caliber of the students is concerned, between the age group of 18 to 22, believe me, the mental caliber, intellectual capacity of all the students is more or less the same. Whether he is in a private law college in Bhimavaram or AC college, or whether someone is in NLS Bangalore or Damaram Sanjeevaya National University. What makes the difference is the scheme and structure in the national universities. So apart from that, అటు మనకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో 5 year లా కోర్స్ ఉంది, ఇటు వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో 5 year లా కోర్స్ ఉంది. మన మధ్యలో ఉన్నాం, మన దగ్గర మాత్రం 5 year లా కోర్స్ లేదు. మనకి ఇక్కడ పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ మనం ఆ యూజీ ప్రోగ్రామ్ని కనుక కంటిన్యూ చేయలేకపోతే, ఇవాళ ఇంతమంది వచ్చాం, మా మ్యాథ్స్ సారు మా యూనివర్సిటీ మన యూనివర్సిటీ అంట, అదే ఒక 10-20 సంవత్సరాల తర్వాత అల్యూమిని మీట్ పెడితే గ్యాప్, జనరేషన్ గ్యాప్, ఎవరు ఉండరు ఇక్కడ. ఒక 10 మందే 20 మందే ఉంటే ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మన సీనియర్స్ ఉన్నారు, దోస్ హూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద గవర్నమెంట్, జడ్జెస్, లాయర్స్. మేము ఇక్కడే కాబట్టి వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ కాల్, ఈవెన్ ఐ ఆల్సో కెన్ కమ్ అండ్ కంట్రిబ్యూట్. ఇక్కడ నాగార్జున యూనివర్సిటీలో, ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో త్వరలో 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ లా కోర్స్ రావాలి అని చెప్పి, దానికి మనందరం కూడా కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అద్భుతమైన అవకాశం, అందరినీ మాస్టర్ని అందరినీ చూసే భాగ్యం కలిగించిన ఆర్గనైజర్స్కి, ముఖ్యంగా నాగిరెడ్డి గారికి, చక్రపాణి గారు లేకపోయినా కానీ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లక్కీలీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అయినటువంటి వాళ్ళు 2010, 15, 18 బ్యాచెసే కాదు, మేము కూడా ఉన్నాము అని చెప్పి చాలా సౌహృదయతో చాలా ఎక్కువ మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. జస్ట్ ప్రయర్ టు దేర్ రెస్పాన్స్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ హరగోపాల్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా, రెడ్డి ఏం రెడ్డి వైవి రెడ్డి అని చెప్పినట్టుగా నాగిరెడ్డి. సో వాళ్ళ యొక్క బ్యాచెస్ ఎబ్రిడ్జెస్, ఆ ప్రీవియస్ సీనియర్స్ కానివ్వండి, సక్సెస్ జూనియర్స్కి ఆ బ్యాచ్ వీళ్ళందరూ కూడా, నాగిరెడ్డి అటు చూసినట్లయితే నారా శ్రీనివాసు, వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ద ఎబ్రిడ్జెస్ ఆఫ్ బోత్ ది seniors as well as the successors. So in this regard, I request Mr. Nagareddy, State Public Prosecutor, High Court of AP, to come and deliver his views towards his seniors as well as the professors and so on. కానీ ఇంత ఏమీ లేదు. ఈ యూనివర్సిటీకి వచ్చిన తర్వాత, ఎస్పెషల్ లా డిపార్ట్మెంట్లో చేరిన తర్వాత, మన టీచర్స్ని చూసిన తర్వాత నాలో చాలా మార్పు వచ్చింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం మేము అప్పుడు లా ఫస్ట్ ఇయర్లో 95, 98 బ్యాచ్ మాది. మేము ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు LLM చదివే వాళ్ళతో మాకు బాగా ఇంటరాక్షన్ ఉండేది. వాళ్ళని బాగా గ్రూమ్ చేస్తుండేవాళ్ళు, మేమేమో కొంచెం అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఎస్ఎఫ్ఐకి లీడర్స్ ఇక్కడే ఉంటారు, ఏఈఎస్ఎఫ్కి నాగార్జున యూనివర్సిటీలో లా డిపార్ట్మెంట్లోనే లీడర్స్ ఉంటారు, లెఫ్ట్కి రైట్కి అన్ని అసోసియేషన్స్ లీడర్సు లా డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు. మాకు చదువు కంటే అనేక కార్యక్రమాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి. టీచింగ్ అసిస్టెంట్స్కి ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినా మేమే ముందుండి వాళ్ళకి డాక్టరేట్ చేస్తే 3,000 శాలరీ ఎట్లా ఇస్తారు, 20,000 ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారని వాళ్ళ కోసం, వాళ్ళ రైట్స్ కోసం మేము యాజిటేషన్ చేసేవాళ్ళం.
అదేవిధంగా ఎవరికైనా సర్టిఫికేట్ ఇక్కడికి యూనివర్సిటీకి వస్తే వాళ్ళకి వెంటనే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పంపించేయాలి. లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళకి అడ్మిషన్ వాళ్ళకి మళ్ళా వాళ్ళ పీజీ డిగ్రీ కానీ ఇంకోటి వేరే చోట యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ పోతుంది కాబట్టి మీరు వెంటనే వాళ్ళకి డిగ్రీ ఇవ్వాలనేసి యాజిటేషన్ చేసేవాళ్ళం. హాస్టల్లో ఏదైనా బాగాలేకపోతే దానికి ఒక యాజిటేషన్ చేసేవాళ్ళం. ఇలా ఉంటున్న క్రమంలో మన మాస్టర్స్ ఏంటంటే మేము బయట డిపార్ట్మెంట్స్లో యాజిటేషన్ చేస్తాం కానీ యూనివర్సిటీ మన లా డిపార్ట్మెంట్లో అయితే యాజిటేషన్స్ చేయం. ఎందుకంటే వాళ్ళంటే మనకి చాలా గౌరవం ఉండేది. ఆ గౌరవ భావంతో మేము చాలా గౌరవంగా ఎక్కడ బయట లీడర్స్ అయినా మాకు అప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ అనేవారు, మీరు వచ్చి మమ్మల్ని చాలా డిమాండ్ చేస్తారు, అన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు, కానీ మీ ప్రొఫెసర్స్ కనపడగానే మీరంతా అన్ని అసోసియేషన్స్కి లీడర్స్గా ఉన్న మీరు వాళ్ళని చూడగానే బయటకు వెళ్ళిపోతారు ఏంటనేసి ఆ రెస్పెక్టు యాక్చువల్గా మనకి అంత గౌరవం ఉండేది. ఇప్పుడు మన సార్ చెప్పారు ఆర్టికల్ 12 హరగోపాల్ రెడ్డి సారు ఒక 5 days చెప్తే ఎల్ఎల్ఎంలో మాకు ఎందుకు సార్ ఇంత చెప్తున్నారనిపించింది. కానీ ఆర్టికల్ 12 తోటే ఇప్పుడు మాకు 23 years స్టాండింగ్ హైకోర్టులో దాంతోటే మేము కాపురం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి వాళ్ళు అలా నర్చర్ చేశారు. అదేవిధంగా లేబర్ లా గురించి మన సార్ చెప్తూ ఉంటే రంగయ్య సారు ఏదో చెప్తున్నారు అనుకున్నాం ఆ రోజు. తర్వాత ఈ రోజుకి చూస్తే వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్కి మనము ఇప్పటికీ ఇంకా రీచ్ కాలేమేమో అనేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. అంతేకాకుండా యూనివర్సిటీ తర్వాత వాళ్ళు మన ప్రొఫెసర్స్ ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు. మీరు హైకోర్టుకి వెళ్తున్నాననేసి నేను ప్రాక్టీస్కి వెళ్తున్నాను సార్ అంటే మనకి మీకు తెలుసా హైకోర్టులో విఆర్ రావుల్ గారు ఉన్నారు, సత్యప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, మన యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు. మేము అక్కడ యూనివర్సిటీకి అక్కడ హైకోర్టుకి వెళ్తే వాళ్ళు మమ్మల్ని చాలా ఎఫెక్షనేట్గా మేము యూనివర్సిటీ అంటే వాళ్ళు చూసిన విధానం, వాళ్ళు మమ్మల్ని గైడ్ చేసిన విధానం, అలా దీనివల్ల యూనివర్సిటీ వల్ల మేము బెనిఫిట్ పొందాం. ఈరోజు స్టేట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అయ్యామనంటే ఇక్కడ ఫౌండేషన్ ఉంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ అమరావతి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సార్లను గౌరవించుకోవాలి. సరే ఈట్ గ్రీట్ అనేదైనా సరే ఈ ప్రోగ్రాము కొంచెం అందరినీ చాలా ప్రెషియస్ టైం అందరితో టైం తీసుకుంటున్నామని మాకు తెలిసినప్పటికి కూడా ఒక్కసారి 1979 నుంచి ఇప్పటి వరకు యూనివర్సిటీలో 2000 వరకు ఉన్నటువంటి బ్యాచెస్తో మేము హైకోర్టులో ఉండటం వల్ల కానివ్వండి, లేకపోతే నేను బిఎల్ఎల్ఎల్ఎం ఇక్కడే చేయటం వల్ల ఒక అటు 2 batches 4 batches అటు ముందు 4 batches మాకు ఆ కనెక్షన్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళందరినీ మేము గ్యాదర్ చేసి ఒక వాట్సాప్ గ్రూపు ఒకటి అరేంజ్ చేసి ఈరోజు మీరందరూ రెస్పాండ్ అవటం వల్ల ఈ ప్రోగ్రాం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అయింది. నేను సార్ చెప్పినట్టుగా నాగిరెడ్డిని కాదు, చక్రపాణిని కాదు, మనంతా యూనివర్సిటీ ప్రోడక్ట్స్ మీ మీద ఉన్నటువంటి నిజంగా గౌరవభావమే సార్ మాకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అది వీ ఆల్వేస్ చెరిష్ ద సేమ్ ఇన్ అవర్ మైండ్. యాక్చువల్గా మేము ఈరోజు కూడా ఎక్కడన్నా ఏదన్నా కాన్స్టిట్యూషన్ లా కానీ లేదా ఐపీసీ కానీ లేదా ఎవిడెన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏదైనా మేము ఆర్గ్యూ చేసేటప్పుడు కూడా మాకు గుర్తొచ్చేది మీరే సార్. ఏదైనా ఒక కేసు చేస్తున్నా కూడా హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్లో ఏదైనా చేస్తుంటే మాకు మేడం గారు గుర్తొస్తారు, ఐపీసీలో ఏదైనా చేస్తుంటే మాకు సుబ్రహ్మణ్యం సార్ గుర్తొస్తారు, లేబర్ లాలో ఏదన్నా ఉంటే మాకు రంగయ్య సార్ గుర్తొస్తారు. అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ ఏదైనా చెప్పకపోతే మాకు 3 days చెప్పారు మాకు భాస్కరరావు గారు ఒక ప్రీమియం అంటే ఏంటనేసి. ఇవన్నీ స్టిల్ ఇన్ అవర్ మైండ్. కాబట్టి మేము మీ దగ్గర చాలా పొందాం కాబట్టి వీ ఓ టు దిస్ యూనివర్సిటీ. సో వీ వాంట్ టు కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు దిస్ యూనివర్సిటీ. వీ హ్యావ్ టు పే సంథింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ ఒక ఎఫర్ట్ జరిగింది గతంలో కూడా, దాన్ని వీ వాంట్ టు కంటిన్యూ దట్ లెగసీ. అంతేగాని ఇక్కడ చాలా నిజంగా ఈ రెస్పాన్స్ చూస్తే అందరూ కూడా యూనివర్సిటీకి మళ్ళా మనం వస్తున్నాం, మన గురువుల్ని అందరినీ కూడా వాళ్ళని గౌరవించుకుందాం, సన్మానించుకుందాం అనేసి మీరందరూ కూడా నిజంగా వాళ్ళ జడ్జెస్గా ఆనరబుల్ హైకోర్టు జడ్జెస్గా ఉండి మేము కిందే కూర్చుంటాం, మేము పైకి రాం అన్నప్పుడు ఇంకెవరు టీచర్స్ తప్ప ఇంకెవరు పైన. చాలామంది డిజర్వ్డ్ ఉన్నారు ఇక్కడ, చాలామంది వివిధ పొజిషన్స్లో పబ్లిక్ లైఫ్లో అకాడమిక్గా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా గురువులు అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గౌరవం, ఆ గౌరవం ఎక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నా కూడా అక్కడ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి చివరి బ్యాచ్ వరకు ఎవరు మాట్లాడుకున్నా మన హరగోపాల్ రెడ్డి సారు, విజయనారాయణ రెడ్డి సారు, రంగయ్య సారు, సుబ్రహ్మణ్యం సారు, ఇలా మనం అందరినీ భాస్కరరావు సారు
ఇట్లా మనకు అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యేటటువంటి, ఇప్పటికీ కనెక్ట్ అవుతున్నట్టు తల్లిదండ్రుల తర్వాత మనకు కనెక్ట్ అయ్యి మనల్ని గొప్పగా చూడాలని ఆకాంక్షించేవాళ్ళు. ఈరోజు మన చాలామంది జడ్జెస్ ఇక్కడ ఉన్నారు, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ ఉన్నారు. మా క్లాస్మేట్ హరిత ఉంది, చాలామంది వచ్చున్నారు. వాళ్ళ పేర్లు కూడా నాకు నిజంగా చాలామంది, వాళ్ళందరూ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారంటే వాళ్ళ ప్రేరణ ఉంది, మోటివేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు దిగ్విజయ్ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 50% జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి అవుతున్నారు. ఎవరో కృష్ణ గారిని చూస్తే, నాకు ఒకసారి ఒక లెక్చర్ ఇద్దామని వెళ్ళాను. ఆ గంగాధర్ గారు కృష్ణ గారిని చూస్తే వాళ్ళిద్దరూ మన రెప్లికా, మన టీచర్స్కి వాళ్ళ రెప్లికా, అలాగే సేమ్ వాళ్ళు సిపిసి చెప్పడం కానీ ఐపీసీ చెప్పడం కానీ వాళ్ళు అవన్నీ చూసినప్పుడు నిజంగా వీళ్ళు ఎంత మంచి, అంటే ఆ రోజుల్లో మనం రియలైజ్ కాలేకపోయాం. ఇంత మంచి టీచర్స్ని మనం ఉండి కూడా ఆ రోజు పాఠాలు వినలేదేమోననేటటువంటి ఇది ఇప్పటికి ఉంది. కాబట్టి అవి గుర్తొచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మేము చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకుంటున్నాం సార్. కాబట్టి ఇక్కడ చక్రపాణి లేదేం లేదు సార్, అందరూ చక్రపాణులు, ఎక్కడ అందరూ నాగిరెడ్లే. మేమంతా మీ టీచర్స్ సార్. మీ బ్లెస్సింగ్స్ కోసం సారీ ఏదో ఫ్లోలో వచ్చింది సార్. మీ శిష్యులం, మీ శిష్యులం. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారంటే అంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు. మనకి ఈ యూనివర్సిటీ నుంచి చాలామంది పేర్లు కూడా సారు రిఫర్ చేశారు. కాబట్టి ఇక నేను మళ్ళా అగైన్ అండ్ అగైన్ యాక్చువల్ రాసుకొని ఉన్నాను నేను, బట్ సార్ రిఫర్ చేశారు. చాలామంది ఎమినెంట్ అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు, ఎమినెంట్ లా ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్గా ఉన్నారు, వివిధ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. మాకు ఆపర్చునిటీ ఏమైందంటే ఇక్కడికి హైకోర్టు వచ్చిన తర్వాత గుంటూరు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న ఉమామహేశ్వరరావు, విజయవాడ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న విష్ణువర్ధన్ గారు, వీళ్ళందరం మేము కూర్చొని ఒకరోజు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే, వాళ్ళు ఒక 4 బ్యాచీలు, తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు కొంత బ్యాచీలు, ఇలా 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 మేము ఒక రోజులో ఇది కన్సీవ్ చేసాం ఈ ప్రోగ్రామ్ని. కానీ ఆ రెస్పాన్స్ చూస్తే రియల్గా యూనివర్సిటీకి ఈ అందరికి ఎంత బాండ్ ఉంది యూనివర్సిటీతో అనేది ఈరోజు అర్థమవుతుంది. రియల్గా ఇంత సహకరించి ఈ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. రియల్గా చెప్పాలంటే మీ ప్రెషియస్ టైంని మేము చూసినప్పుడు ఎంత ప్రెషియస్ టైంని ఇలా వేస్ట్ చేసామని అనిపించినప్పటికి కూడా మన యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఆనాటి ఆ మెమరీస్ అన్నీ కూడా రీకలెక్ట్ జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన గురువర్యులకు కూడా మరొకసారి పాదాభివందనం తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరినీ పిలవడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ బ్యాచ్ తరఫున రిప్రజెంటేషన్ ఉంటే అందరి తరఫున రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందని చెప్పేసి గౌతమ్ రెడ్డి గారిని రమ్మనిపోతున్నాం. The first batch student and the then former president of the Nagarjuna University Students Union, none other than Gautam Reddy Garu, now who is the chairman of FiberNet, government of AP. I request him to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా మా గురువర్యులందరికీ కూడా పాదాభివందనం. మొదటి బ్యాచ్ ఆయన పిలిచారనేటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా యూనివర్సిటీతో పూర్తి సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి జీవితం ఎలా నడవాలి, ఎలా ఉండాలి, ఏ రకంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలనేటువంటిది నేర్పినటువంటి ఈ యొక్క దేవాలయం. కారణం ఏంటంటే నేను యూనివర్సిటీలో చదవటానికి కారణం మా తండ్రి గారు ఎలా అయినా యూనివర్సిటీలో ఆయన చదవాలి, ఎక్కడైనా పర్లే ఇండియాలో అనేటువంటిది చెప్పడం వలన ఆయన కూడా టీచరు, మేము దీనికి రావటం అనేటువంటి జరిగింది. అందుకనే నా అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి రోజునే నా అప్లికేషనే కనపడకుండా చేశారు. నేను అప్పటికే యూనివర్సిటీకి రాకముందే యూనివర్సిటీలో జరిగేటువంటి అవకతవకలపైన పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేసి కాంపౌండ్ వాల్ దాని మీద ఉండేటువంటి పేర్లు అనవసరం ఆనాటి బాధ్యుల్ని కూడా సస్పెండ్ చేయించడం జరిగింది రాకముందే. అది తెలుసుకుని అప్లికేషన్ పక్కన పెట్టడం జరిగింది. సరే, నేను సామాన్యంగా వదిలే మనిషిని కాదు కాబట్టి
నాకంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చినటువంటి అతనికి సీట్ రావడంతో నేను వెంటనే వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టుకుని గందరగోళం చేసేప్పటికీ ఇక తప్పక మొత్తం అంతా పడిపోతారు అందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ అనుకుని నా అప్లికేషన్ మళ్ళీ అప్పుడు బయటికి తీసి నాతో ఒక కండిషన్స్ పెట్టించుకుని ఒకటి లెటర్ రాయించుకున్నారు. అప్పటికే కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు కూడా, లెటర్లు ఏం చేయవని. అందుకని దాని తర్వాత గురువులందరూ కూడా చెప్పారు అయ్యని ఏం కావాలి. మా ప్రొఫెసర్ కామరాజు గారు ఉండేవారు, ఆయన్ని వైస్ ఛాన్సలర్ అందరూ కూర్చొని నాతో ఒక లెటర్ రాయించుకుని ఉద్యమాలు చేయం, గొడవలు చేయం, రాజకీయాల్లో పాల్గొనం, నేను బుద్ధిగా చదువుకుంటాననే లెటర్ మాత్రం రాయించుకున్నారు. సరే రాసిచ్చా, ముందు సీట్ కావాలి కాబట్టి జాయిన్ అయ్యాను. అవి తప్ప అన్నీ అవి మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. కాకపోతే ఏంటంటే మాకున్న టీచర్స్ కూడా ఎవరు ఇన్సిస్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు, ఇలా చదువు అలా చదువు అనేటువంటిది ఉండేది కాదు. జనరల్గా అప్పటికే కొంచెం ఇదిగా ఉండేటువంటి వాడిని కాబట్టి నాతో పాటు పెద్ద బ్యాచ్ కూడా ఎవరు కూడా క్లాసులకు వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు. మా ఒక వెంకటేశ్వర రెడ్డి మాత్రం వెళ్తూ ఉండేవాడు, తతిమా అందరూ మాత్రం విడిగా ఉండేవాళ్ళం. ఒక హరిగోపాల్ రెడ్డి గారి క్లాసుకి మాత్రం కంపల్సరీగా ఏ చెట్టు కింద ఉన్నా ఏ క్యాంటీన్లో ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చునేవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఆ చెప్పే వరవడి దాన్ని బేస్ చేసుకుని జనరల్గా మేము చదవం కదా, చెప్పేది వింటాం, ఎన్నది నాటుకుంటుంది, అదే వెళ్ళి రాసేవాళ్ళం. సరే తతిమా వాళ్ళు మాకుండేటువంటి డైరెక్ట్గా వచ్చినటువంటి భాస్కరరావు గారు కానీ, ఆ తర్వాత అంటే మాకంటే కొద్దిగా వయసులో పెద్ద సుబ్రహ్మణ్యం గారు అయితే ఆయన మాలాగా యూనివర్సిటీలో యాజిటేషన్స్ చేసి వచ్చినటువంటి ఆయన నాకు మొత్తం ఫీడ్బ్యాక్ అంతా కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అక్కడ ఉండేటువంటి ఢిల్లీలో స్టూడెంట్స్ అందరూ. సరే ఆయన్ని గుర్తుందో లేదో, మేము ఉన్నంత వరకు మీరు మీ యాక్టివిటీని కట్ చేసుకోవడం బెటరు, మా యాక్టివిటీని మేము మాత్రమే చేసుకుంటాము, ఉద్యమాల జోలికి వాటికి మాది రావడానికి వీల్లేదంటే నేను దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను కదా అన్నటువంటి మాట్లాడారు. సరే పర్సనల్ దానికి మాత్రం రావడానికి వీల్లేదని చెప్పి అలాగే ఒప్పుకున్నారు. మేము ఉన్నటువంటి 3 సంవత్సరాలంటే 3 సంవత్సరాల చిల్లర ఉంది, 5 వైస్ ఛాన్సలర్స్ మారారు. 5 మారడానికి కారణం ఒకటే, స్ట్రిక్ట్గా ఉండండి, పర్ఫెక్ట్గా ఉండండి, రూపాయల లంచం రావడానికి వీల్లేదనేటువంటి చెప్పాం. దానికి వాళ్ళు తట్టుకోలేక మరి ఇంకోటో మాకు ఉండేటువంటి దాని మీద మేము ఎప్పుడు కూడా గొడవ అంటే ఉద్యమంలాగా చేసేటువంటి వాళ్ళమే కానీ పర్సనాలిటీ మీద మాత్రం ఎప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు. అదే తరుణంలో ఆఖరికి మిగిలినటువంటి భాస్కర్ రెడ్డి గారు, నాగేశ్వర రెడ్డి గారి ఫాదర్, ఆయన లాస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండడం అనేది జరిగింది. ఏదేమైనా కానీ కూడా మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ అందరినీ కూడా పాస్ చేయించడానికి గాను చూసుకున్నాం. మేమే పాస్ చేయించడానికి వైస్ ఛాన్సలర్ కానీ టీచర్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా కృషి చేశారు. వీళ్ళంతా తొందరగా బయటికి వెళ్ళిపోతే బెటర్ అనేటువంటిది. అందుకని నేను చెప్తానండి అది. నేను అప్పుడే ధారవాడ నుంచి వచ్చాను, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడిని. అయితే కామరాజు గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే మాకు వాల్యుయేషన్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండి ఇది, ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఫెయిల్ కావడానికి వీలు కాదు అని నాతో ఏం చెప్పారంటే, ఇదిగో చూడండి ఈ క్యాండిడేట్ అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇర్రెలవెంట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడండి, నేను మినిమం మార్క్స్ వేసేసి పాస్ చేశానండి, అంతే మినిమం మార్క్స్ అయ్యి. ఇది జరిగింది ఫస్ట్ బ్యాచ్లో. నేను ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చాను. సో దాదాపు కాదు అందరూ రాసినా రాయకపోయినా ఫస్ట్ బ్యాచ్ కాబట్టి స్పెషల్ కన్సిడరేషన్ అని చెప్పి అందరూ పాస్. దీనికి ఒక కారణం ఒకటి ఉంది. వైస్ ఛాన్సలర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది మేము కూడా. అంటే అది చెప్పకూడదు, అయినా కానీ ఇంత వయసు వచ్చేసి నాకు చెప్పుకోకుండా ఉంటే బాగోదు. ఏమండి, యూనివర్సిటీకి మంచి పేరు రావాలంటే మేమందరం బయటికి వెళ్ళిపోవాలండి. మేము కనుక లోపల ఉన్నామంటే మళ్ళీ యూనివర్సిటీ గందరగోళంగానే ఉంటుంది అని అంటే చెప్పడం జరిగింది. దాని పరిణామమే లెక్చరర్స్కి ఆ రకమైనటువంటి ఇది ఇవ్వటం కూడా జరిగిందనేటువంటిది. ఏదైనా కానీ యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడన్నా క్లాస్కి వెళ్ళకపోయినా కానీ ఏదో ఇంట్లో మా ఫాదర్ భయంతో అన్న చదువుకునేటువంటి వాళ్ళం కాబట్టి నాకు సెకండ్ క్లాస్ ఇచ్చారు. మరి ఎలా ఇచ్చారో తెలియదు. మరి నాకైతే కనుక అలాగే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చినట్టు మేము అందరం కూడా కొద్దిగా రాసి ఉంటామండి. రెండోది అవునండి, మాకు యాక్చువల్గా
మేము చదువుకోవాలని కోరిక పుట్టినటువంటి సందర్భంలో మా ఎవరికి కూడా ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ మూడు సంవత్సరాల ఎగ్జామ్స్ మేము రాయాల, ఏదో చిన్న గొడవ వలన. దాంతో వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఒకటి చదువుకునేవాడు కాబట్టి నాకు ఆల్రెడీ యూనివర్సిటీకి ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి ఒక జీపు, ఒక క్లర్క్, ఒక పెద్ద ఆఫీసు అంతా నాకు ఉండేది. సరే వెంటనే వైస్ ఛాన్సలర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సెలవులు కావాలి మేము చదువుకోవాలి కాబట్టి అందరినీ స్టూడెంట్స్ కొంతమందిని అన్ని డిపార్ట్మెంట్ని అడిగితే సెలవులు ఇస్తే బాగానే ఉంటుందనేటువంటి అన్నారు. కరెక్ట్గా 25 రోజుల పాటు సెలవులు డిక్లేర్ చేయించి ఆ 25 రోజులు కూడా మేము అందరూ కూర్చొని ఒక పెద్ద బ్యాచ్ అంతా ఏదైతే మేము కూర్చుని ఇట్లా చదువుకుని పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో నెంబర్ 1 అడ్వకేట్స్గా అన్ని బాగా చేసేటువంటి అడ్వకేట్స్గా కూడా ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మాకు అనిపిస్తూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే నాతో పాటు రమణ కూడా క్లాస్కి వచ్చేవాడు కాదు, యూనివర్సిటీకే వచ్చేవాడు కాదు. మీకు ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్పాలంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేవారు, రాసేటువంటి వెళ్ళేవారు. ప్రతిమ వాళ్ళందరూ డీవీ కూడా మంచి పొజిషన్లో ఉండి కూడా ఇదే కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మా బ్యాచ్ అంతా అంటే నా ఆటోమేటిక్ మీ అందరికి పేర్లన్నీ కూడా తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఉండేటువంటి. కొంతమంది జడ్జెస్ అయ్యారు, కొంతమంది మధ్యలోనే మిడిల్లోనే చనిపోవటం అనేటువంటి జరిగింది జడ్జెస్గా ఉండేటువంటి సందర్భంలోనే. ఏదైనా కానీ ఇంత రావటానికి కారణం ఈ జీవితాన్ని చదువుకుంటానికి నేర్పినటువంటి పాఠాలుగానే ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా భాస్కరరావు గారు కానీ, లేకపోతే కనుక సుబ్రహ్మణ్యం గారు, రంగయ్య గారు, మేడం అయితే మాకు అప్పటికి రాలేదు, హరిగోపాల్ గారు గురించి నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి బదులు ఎన్నిసార్లు అయినా కానీ కూడా ఎవరికైనా కానీ కూడా చెప్పడానికి వెనగాడేటువంటి పరిస్థితి. నేను ఒక్కడే అనుకున్నా, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి వక్త కూడా అదే పద్ధతిలో చెప్పున్నారు అనేటువంటిది. దీన్ని బేస్ చేసుకున్నాక దీంట్లోంచే వీరు చెప్పినటువంటి సందర్భంలోనే 2 జడ్జెస్ అవటం, ఒకళ్ళు చీఫ్ జస్టిస్ అవటం అనేటువంటి జరిగింది. దీనికి కారణం ఎందుకంటే ఇంత ఎలివేషన్ ఈ యూనివర్సిటీకి రావడానికి కారణం ఇంకే డిపార్ట్మెంట్లోనా లేదంటే ఐఏఎస్లు లేకపోతే చీఫ్ సెక్రటరీ అయితే ఏమన్నా వస్తున్నాం, కానీ జడ్జెస్గా కనుక వచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా యూనివర్సిటీ యొక్క ఎలివేషన్ బాగుంటుందనేటువంటిది ఉన్నది. దానికి గాను నేను గతంలో కూడా చాలాసార్లు చాలామందితో అంటే కూడా లా డిపార్ట్మెంట్ సుబ్రహ్మణ్యం గారే ఎక్కువ నాకు కాంటాక్ట్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆయనతో మాట్లాడితే లా డిపార్ట్మెంట్ ఎలా తీసేస్తారండి అంటే లేదు కొంచెం ఆపారు, మళ్ళీ వస్తుందేమో, ప్రస్తుతానికి నేను ఉన్నాను అనేటువంటిది మాత్రం చెప్పున్నారు. ఏదైనా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి గవర్నమెంట్తో అయినా కానీ మాట్లాడి దీనికి 5 years కోర్స్ కాబట్టి 3 years కోర్స్ అనే ఇక్కడ లా అనేటువంటి కంటిన్యూగా వెళ్ళాలి అనేటువంటి దాంతో నా యొక్క ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తానని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కలుసుకున్నందుకు ఈ ఏర్పాటు చేసినటువంటి నాగిరెడ్డి గారి, ఉమామహేశ్వరరావు కానీ, లేకపోతే మా విష్ణు కానీ, ఇతర పేర్లన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మా బ్యాచ్ అందరినీ కూడా పేరు మీద అందరికీ కూడా రఘు, పొట్టి రఘు, పొడుగు రఘు అంటారు అందరికీ, యూనివర్సిటీ మొత్తం అంతా తెలుసు కాబట్టి, కేశవర్ధను, రమేష్, అదేవిధంగా మా జూనియర్స్ అయితే కనుక సునీల, అంటే అవి చెప్పకూడదేమో కదా, వాళ్ళకి నిక్ నేమ్ ఉండేవి, ఆవిడకి ఇంకో జడ్జి కూడా ఉండేది, అందుకే వారికి తెలుసు, అందుకే నవ్వుతున్నారు. ఒక 2 జంట కావాలి, అమ్మాయి 6 అడుగులు ఉంటుంది, ఇంకో అమ్మాయి 4 అడుగులే ఉంటుంది, ఇద్దరు కూడా. సరే ఆ డిక్టే వద్దు బాగోదులే అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా గొడవలు చేయటం నేర్చుకున్నది కూడా కొంతమంది ఇక్కడే, లవ్ చేయటం నేర్చుకుంది కూడా ఇక్కడే, లేదా చదువుకుంది కూడా నేర్చుకుంది కూడా ఇక్కడే. ప్రతి చెట్టు పుట్ట అన్నీ కూడా వీళ్ళ పేర్లు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో కూడా మీరు కూడా లైఫ్ ఎండ్ వరకు కూడా ఆనందంగా ఉండండి. ఆనందంతో పాటు కొంచెం డెమోగాగిక్గా ఉండటానికి కూడా ప్రయత్నం చేయమని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారాలు చేస్తూ గురువులందరికీ కూడా పాదాభివందనం. To the professors, just one Mr. Satyaprasad Garu, former Additional Advocate General, please come on to dais and grace the occasion within a few time. గురువులందరికీ నమస్కారం. మై ఫ్రెండ్స్, క్లాస్మేట్స్, సీనియర్స్ అండ్ లేటర్ బ్యాచెస్, మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. మేము మా క్లాస్మేట్స్ అంటే ప్రకాష్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, సూర్యప్రకాష్, ప్రతాప్. మా సీనియర్స్ అంటే గౌతమ్ రెడ్డి, జస్టిస్ ఎన్వి రమణ, పుట్టి రఘు. ఎనీవే, మేము 1980లో క్యాంపస్లో అడుగుపెట్టాం. అప్పుడు ఈ 2 బిల్డింగ్లే ఉండేవి.
మై షెడ్లు హాస్టల్స్ మాత్రం కట్టారు. హాస్టల్స్ 1, 2, 3 3 హాస్టల్స్ కట్టారు. క్యాంపస్ అంటే షెడ్లే. మా లా డిపార్ట్మెంటు ఆ చివరి షెడ్లో, అంటే హాస్టల్ 2 అనేవాడు అప్పుడు, ఇటు పక్క కెమిస్ట్రీ, ఇటు పక్క లా డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది. అడ్మిట్ అయినప్పుడు మాత్రం మమ్మల్ని ఈ పెద్ద బిల్డింగ్లో అడ్మిట్ చేసుకున్నారు. క్లాసులకు వచ్చేసరికి మమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయారు షెడ్లకి. మా ఫార్చునేట్గా మాకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, గొప్ప లెక్చరర్స్. హరిగోపాల్ రెడ్డి గారు కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంటే, అదేవిధంగా ఐపీసీ చెప్పిన, సుబ్రహ్మణ్యం గారు జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ చెప్పిన, లేబర్ లాస్ రంగయ్య గారు చెప్పిన, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక అద్భుతమైన లెక్చరర్. ముఖ్యంగా నేను ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్ళాలి అనే ఒక సీరియస్నెస్ వచ్చింది. నేను లా చేరిన తర్వాత లాయర్గానే ఉండాలి అని అనుకున్న కారణం హరిగోపాల్ రెడ్డి గారు. అది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ లాలో ఆయన నేర్పిన విధానం. నాకు కాన్స్టిట్యూషనల్ లా మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఆయన వల్లే. నేను హైకోర్టులో ఒక సక్సెస్ఫుల్ లాయర్గా తయారైంది ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా మీద వచ్చిన గ్రిప్, అది కూడా ఆయన నుంచి వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్. మిగతా వాళ్ళు ఏ మేరకు అయితే కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో, నా లైఫ్ని నేను మంచుకోవటానికి హరిగోపాల్ రెడ్డి గారు కాంట్రిబ్యూషన్ నేను ఇప్పుడు అందరికీ చెప్తాను. ఐఎమ్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ పర్సన్, కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ విలేజ్, బట్ నౌ I have my own name and whatever it is, knowledge, because of the C University, because of this law department. So, లైఫ్లో చాలా ఒడిజడు. అందుకే ఇందాక ఎవరో మాట్లాడుతూ చెప్పారు, కృష్ణా గుంటూరు ప్రాంతాలకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. కృష్ణా గుంటూరు ప్రాంతంలో ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ అడ్వాన్స్డ్, పొలిటికల్లీ ఆల్సో విజయవాడ ఈజ్ ఏ పొలిటికల్ క్యాపిటల్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. మేము చదువుకునేటప్పుడు మా గౌతమ్ రెడ్డి మా కాలేజ్ డేస్ నుంచి తెలుసు. మేము ఆయన ఏఎస్ఎఫ్ అయితే నేను ఎస్ఎఫ్ఐలో ఉండేవాడు. సో మా ఇద్దరికి అనుబంధం ఈవెన్ ప్రయర్ టు లా. ప్రకాష్ కూడా అలా వచ్చినాడే, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినాడే ప్రకాష్ కూడా. ఇది రమణ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రమణ మేబీ ఆర్ఎస్యు. మా మొట్టమొదటిసారిగా గద్దెను పరిచయం చేసింది రమణే క్యాంపస్లో. ఎనీవే లైఫ్ చాలా దూరం తీసుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి రమణ. నువ్వా? ఓకే, ఐ వాజ్ అండర్ ది ఇంప్రెషన్ దట్ ఇట్ వాజ్ రమణ. సో ఎనీవే అంత బ్యూటిఫుల్గా మేము తయారయ్యాం, నేర్చుకున్నాం. సీరియస్ స్టూడెంట్గా నేనైతే ఆ ప్రకాష్ మేము అంత ఒకే హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళం. ఒక సీరియస్ స్టూడెంట్స్ కానీ చదువుకున్నాం. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్లో వీఆర్ ఆల్సో కంటెస్టెడ్, వీ ఆక్యుపైడ్ ది ఎలక్టెడ్ పొజిషన్స్. కాబట్టి దిస్ ఏ మార్వలస్ అకేషన్, టుడే ఈజ్ వెరీ మార్వలస్ అకేషన్. మీ అందరితోటి కూడా ఇలా కలవటం, గురువుల్ని సన్మానించుకోవటం, ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు. ఈ లా డిపార్ట్మెంట్ రివైవల్లో నేను అకాడమిక్ కౌన్సిల్లో ఉండేవాడిని. లా డిపార్ట్మెంట్లో వీ పాస్డ్ ఎ రెజల్యూషన్, దట్ రెజల్యూషన్ టు రివైవ్ ది లా యూనివర్సిటీ, లా డిపార్ట్మెంట్. I hope a serious steps will be taken, and I myself will
నియర్లీ 30 years తర్వాత ఫెమిలియర్ ఫేసెస్ చూస్తున్నాను. నా క్లాస్మేట్స్ని ఒకళ్ళిద్దరిని తప్ప ఈ మధ్య కాలంలో అసలు ఈ 30 years లోపల అసలు చూడలేదు కూడా ఎవరిని. ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎట్లా ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుందో జరగదు, లాస్ట్ మినిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అంటారేమో. మామూలుగా క్లాస్మేట్స్ ఈ మధ్య జరుగుతుంది కదా, అలాంటప్పుడు అవన్నీ రసాబసాగా అయిపోతున్నాయి. అలాంటి వాటికి కొన్నిటికి అటెండ్ అయ్యి వచ్చాము. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అని, ఇంటర్మీడియట్ అని. ఇది అందరూ ఎప్పుడో 30 years బ్యాక్ వాళ్ళు. అందులో లా అంటే కొంత ఇండిపెండెంట్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది. ఎవరికి వాళ్ళు హ్యాండ్ ఇస్తారు, జరుగుతుందా జరగదా, వస్తే అక్కడ ఉంది మీటింగ్ అంటారో ఏమంటారో అని భయపడుతూ వచ్చాను. చాలా బాగుంది. మా సార్స్ అందరినీ మళ్ళీ ఇలా చూసుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. అయితే ఈ మెమరీస్ ఇప్పుడు ఎటు వచ్చిన టెక్నాలజీ ద్వారా అయినా అది రికార్డెడ్గా ఉండిపోయి మనందరి దగ్గర ఈ నెంబర్స్, ఈ అడ్రసెస్, మన కాంటాక్ట్స్ మన మధ్య ఇట్లా కమ్యూనికేట్ అవుతూ షేర్ అవుతూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎవరైతే వెల్ ఆఫ్గా ఉన్నారో వాళ్ళు మన బ్యాచెస్లో ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం డౌన్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి కొద్దిగా కంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే చెయ్యండి. ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు కానీ కంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే చెయ్యండి. ఈ గ్రూప్స్ అవి వాటి ఏర్పడిన ద్వారా. తర్వాత సొసైటీకి ఎవరో ఒక డిస్మల్ పర్సంటేజ్ తప్ప సొసైటీకి పెద్ద సంస్థలకి కంట్రిబ్యూట్ చేసే అంత ఫైనాన్షియల్గా ఎదిగారని నేనైతే అనుకోను. కాబట్టి అంత పెద్ద భారానికి పోకుండా చిన్న నిజంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నందుకు నేను జన్మలో ఎప్పుడో పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి ఒక పుణ్యం అయి ఉండాలి. నా గురువుల ముందు నేను మాట్లాడడం అనేటువంటిది. నా పేరు కృష్ణ. 1986 ఫస్ట్ లాస్ట్ బ్యాచ్ మాది, 86 to 89 క్యాంపస్లో. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడే LLM కూడా చేసాము. 89, 91 యాక్చువల్లీ బ్యాచ్, బట్ ఎగ్జామ్ లేట్ అవ్వడం వాటి వల్ల 92 దాకా ఇక్కడే ఉన్నాం మేము, 86 to 92. సో నిజంగా మేము ఈరోజు నేను కృష్ణ అంటే ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ దిగ్విజయ్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ
అనేటువంటిది మాత్రం ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఖచ్చితంగా తెలియని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు లీగల్ రిలేటెడ్గా. ఇవాళ రోజున ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి లోవర్ జ్యుడిషియర్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ క్యాడర్లో కానివ్వండి, I can proudly say that there are more than 500 students who have taken coaching from us and who are elevated even as the judge of the high courts. I remember తెలంగాణ హైకోర్టులో జస్టిస్ రాధారాణి గారు, జస్టిస్ అనుపమ చక్రవర్తి, అలాగే ఏపీ హైకోర్టులో జస్టిస్ జ్యోతిర్మయి రీసెంట్గా వీళ్ళందరూ కూడా కోచింగ్ తీసుకున్నారు. చాలామంది ఉన్నారు చెప్పడానికి. కానీ అయితే నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను, మై లైఫ్ బిఫోర్ జాయినింగ్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ యూనివర్సిటీ అంటే 2 సినిమాలు తీయచ్చు బహుశా. ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ యూనివర్సిటీ నాకు ఈరోజు ఇంత గుర్తింపు రావడానికి మాత్రం కారణం పూర్తిగా ఆ క్రెడిట్ అనేటువంటిది మా గురువులకే చెందుతుంది. పేరు పేరున వాళ్ళకి ఎప్పుడూ జన్మలో రుణపడి ఉంటాము. అయితే ఇందాకలా చాలాసార్లు మనం అనుకున్నాం క్యాంపస్లో లా స్టూడెంట్సే యాజిటేషన్స్ చేసేవాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళందరూ కామ్గా ఉండేవాళ్ళు అని అంటే రైట్స్ గురించి ఫైట్ చేయడం కోసమే మనం లాలో చేరాం కాబట్టి ఆ రైట్ కూడా మనకుంది. అసలు మేము క్యాంపస్లో చదివేటువంటి రోజుల్లో మరి మా దాస్ అనండి, జ్ఞానపాల్ అనండి, మా బ్యాచ్మేట్ గురించి నేను చెప్పాలని అనుకుంటే బాలస్వామి కానివ్వండి, ఇంకోళ్ళు కానివ్వండి, మేమంటే ఒక రకంగా యూనివర్సిటీస్కి అథారిటీస్కి చాలా భయం ఉండేది, భక్తి ఉండేది, శ్రద్ధగా ఉండేవాళ్ళు కూడా. లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో గొడ్డళ్ళు పట్టుకుని తిరిగినటువంటి రోజులు కూడా ఉన్నాయి. మా వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో గొడ్డళ్ళతోనే తిరిగారు. అలాగే 89 స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ ఎగ్జామినేషన్స్ పోస్ట్పోన్మెంట్ విషయంలో మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ కరెక్ట్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల పెద్ద గొడవ జరిగి దాదాపు 17 మంది యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ వారం రోజులు జైల్లో ఉన్నాం మేము, ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆల్సో. నేను ఎప్పుడు మా స్టూడెంట్స్కి కూడా చెప్తూ ఉంటా, ఫైట్ ఫర్ రైట్స్ తర్వాత అనేటువంటి. సో ఏదైనా చెప్పాలంటే యూనివర్సిటీ గురించి ఎంతైనా చెప్పొచ్చు. మా మిత్రులు కానివ్వండి, మా సీనియర్స్ కానివ్వండి, మా జూనియర్స్ కోఆపరేషన్ అనేటువంటిది కానివ్వండి. ఈరోజు ఈ ఆర్గనైజర్స్ మా అందరినీ ఇలా గ్యాదర్ చేయడం అనేటువంటిది నిజంగా వాళ్ళని మేము చాలా అభినందించాలి. ఇది ఒక చిన్న విషయం ఏమీ కాదండి, మీకు తెలిసిన విషయమే. అయితే ఎంతో దూరం నుంచి చాలామంది వచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి, ఢిల్లీ నుంచి. ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్ ఓవిఆర్ హూ హ్యాస్ డన్ హీజ్ LLM హియర్, వాళ్ళందరూ చాలా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. కాబట్టి మరి వాళ్ళకు కూడా కొంత అవకాశం ఇస్తే అందరూ కలిసినటువంటిది ఉంటుంది. నేను నిన్న మాట్లాడుతూ అన్నాను, నిన్న కలిసినప్పుడు వీళ్ళని, క్యాంపస్లో కనీసం 5 years BL అనేటువంటిది సాధించకపోతే మనం ఇవాళ టుగెదర్ పెట్టుకునేటువంటి దానికి అర్థం లేదు అని మాత్రం చెప్పానండి. కాబట్టి దానికి కావలసినటువంటి మొత్తం సహాయ సహకారాలన్నీ కూడా మనం ఎక్కడున్నా కూడా దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అది కూడా మన గురువుల డైరెక్షన్లో జరిగితే అది ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి. మీ అందరికీ నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తున్నాను. సాటిస్ఫాక్షన్, మీరు ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా లా చదివిన వాళ్ళు, సక్సెస్ అంటే మెజర్డ్ బై సంబడి. సాటిస్ఫాక్షన్ మనం ఏ రైట్స్ కోసం అయితే ఫైట్ చేస్తామో ఎక్కడైనా సరే, రైట్ ఫ్రమ్ మన ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి చుట్టుపక్కల ఏదైతే ఉన్నామో దానికి ఫైట్ చేసి తృప్తిగా ఉండగలుగుతాం ప్రతి కాజ్ కోసం. కాబట్టి మీరు చెడు ఎక్కడైనా నాది కాదు, ఎదరవాడు భుజం మీద తుపాకు పెట్టి కాలుదాం అనుకోవద్దండి. దయచేసి ముందుండి ఈ సొసైటీ ముందుకెళ్ళడానికి మీ వంతు చేయూతనిస్తారని, బీయింగ్ ఏ లా స్టూడెంట్గా వెళ్తారని ఆశిస్తూ, రెండోది ఇంకోటి చెప్తున్నాను, అందరూ 5 సంవత్సరాల పెడితే బాగుంటుంది అన్నారు. తప్పకుండా వస్తాను. ఎందుకంటే మన యూనివర్సిటీలో, బికాజ్ నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ MA సైకాలజీ చదివానండి, ఇక్కడ LLB చేశాను. కాబట్టి మన యూనివర్సిటీ నుంచే ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా చాలామంది ఉన్నారు. మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఆర్గనైజ్ చేసిన మా నాగిరెడ్డి గారు కానీ, ఉమాశ్వరరావు గారు కానీ, సాయి గారు కానీ, వీళ్ళందరూ సహకారం ముందుకు వస్తే మా వంతుగా మేము ఇప్పుడున్న వైసీపీ గవర్నమెంట్ చాలామంది తెలిసిన ఉన్నారని, అపార్ట్ ఫ్రమ్ తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేస్ ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఖచ్చితంగా వస్తారని నమ్మకం, దృఢ సంకల్పం ఉంది. సంకల్పం ఉంటే మనం సక్సెస్ చేయలేని ఏదీ లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 5 years అలా మన దగ్గరికి వస్తుందండి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మళ్ళీ కలిసినప్పుడు ఇది వచ్చిందని సెలబ్రేషన్ చేసుకుని ఇదే డయాస్ మీద నుంచి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ కోరిక నెరవేరాలని కోరుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ 1985-88 కన్జ్యూమర్ ఫోమ్ నెంబరు శ్రీనివాస్ గారు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడవలసింది. గురువులకు పాదాభివందనం. మిత్రులకి అందరికీ సాయంత్రం వేళ నమస్మాంజలు.
నేను 1985 బిఎల్ బ్యాచ్. ఇక్కడ 7 ఏళ్ళు ఉన్నాను. ఇక్కడున్న ప్రతి మొక్క, చెట్టు, ప్రతి బిల్డింగ్తో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ పలకరించేటట్టు కనిపిస్తుంది. గురువుల్లో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం గారి క్లాసు సెక్షన్ 24 అంటే అక్కడికి 23 సెక్షన్స్ అయిపోయినాయి ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో. నేను బిఎల్ వరకు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్నే. తర్వాత వచ్చి ఒకేసారి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇంగ్లీష్ ఎవిడెన్స్ క్లాస్ విన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇటు నుండి కోనార్క్కి మళ్ళీ తిరుగు టికెట్ తీసుకోవాలేమో, అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఏమిటి ఇదంతా అని అనుకుంటే అలా కష్టపడి బిఎల్ అయింది. దేర్ ఆఫ్టర్ ఐ ఎన్రోల్డ్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్. తర్వాత ప్రాక్టీస్ 1 year మా అన్నయ్య దగ్గరే జూనియర్గా చేరాను. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు మాత్రం ఎప్పుడు ఈ అడ్వకేట్ చదవకండి అని ఈ సభాముఖంగా నేను చెప్తున్నాను. ఈ అడ్వకేట్స్ ఒకే ఇంట్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళిద్దరిలో ఒకటికి పెళ్ళి లేకుంటేనే ఉండాలి. కాబట్టి ఈ ప్రొఫెషను నోబుల్ ప్రొఫెషను, జమీందారీ ప్రొఫెషను. జాయిన్ అయిన అందరం కూడా జమీందారులం కాదు. కాబట్టి అందరూ ఏమనుకున్నానంటే ఇంకెక్కడ ఉంటే లాభం లేదని ఎంఎల్కి వచ్చా. ఎంఎల్కి వచ్చినప్పుడు లాలో ఇందాకల గురువులు చెప్పారు ఫస్ట్ బ్యాచ్కి ఎలాగ పాస్ చేశారో అదే ఉద్దేశమేమో లా అయితే అయిపోయింది, 2nd క్లాస్లో పాస్ అయ్యా. ఎంఎల్కి వచ్చినప్పుడు మేము లేబర్ లా స్టూడెంట్మి. రంగయ్య గారు వచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా బీపీ రైజ్ అయ్యేది. ఎందుకంటే ఏ ప్రశ్న అడుగుతారో ఆ ఫ్లోలో అది చెప్పేది మనకు అర్థమవుతుందో కాదో, వాస్తవంగా అర్థం కాకపోయినా అర్థమైనట్టు బొర్రూపే వాళ్ళం. మా బ్యాచ్లో కృష్ణ తప్ప, అంటే మిగతా వాళ్ళకి రాదని కాదు, క్షమించండి, మిగతా వాళ్ళం ప్రశ్నించే తత్వం ఉండేది కాదు, వినడమే. కాబట్టి ఎంఎల్ అయింది. ఎంఎల్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అక్కడ ప్రాక్టీస్కి వెళ్తే మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి కొద్దిగా కష్టం అనిపించి అలాగా ఏదో ఒక విధంగా మా వెనుకబడినటువంటి జిల్లాల సోంపేటలో ఇండిపెండెంట్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టి 2003లో డైరెక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిగా సెలెక్ట్ అయ్యా కష్టపడి. అక్కడి నుండి టిల్ ఫిబ్రవరిలో రిటైర్ అయినా. మంచి పాండమిక్లో కూడా ఆనరబుల్ హైకోర్టు వారు వెంటనే స్పెషల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ నర్సీపట్నంగా జాయిన్ అయినా. అప్పటికి కూడా వదలక స్టూడెంట్ లాగే అన్నిటికీ అప్లై చేస్తూ ఏది పడినా అప్లై చేయడం నాకున్న అలవాటు. అవి అప్లై చేస్తూ స్టేట్ కన్జ్యూమర్ ఫోరం మెంబర్ జ్యుడిషియల్ అప్లై చేసి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను మెంబర్ జ్యుడిషియల్ స్టేట్ కమిషన్లో పనిచేస్తున్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆర్గనైజర్స్కి చాలా రుణపడి ఉన్నా. ముఖ్యంగా మా బ్యాచ్లో మా నాగరాజ్ కుమార్ గారు నేనే వచ్చాం. మా డిపార్ట్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ కూడా చేశాను. నాతో పోటీ చేసిన, ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది, నాతో పోటీ చేసినటువంటి మా పార్వతి ఈజ్ నో మోర్, లేరని తెలిసింది ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత. కాబట్టి ఈ చెట్టు, ఈ పరిసరాలన్నీ కూడా 7 ఏళ్ళు ఈ వాతావరణంలో, ఈ క్యాంపస్లో అనుభవించాము. ఈ గురువులందరికీ కూడా చాలా రుణపడి ఉన్నాను. పాదాభివందనాలు. 1989-1993 బ్యాచ్. నెక్స్ట్ 1993-96 స్పెషల్ బ్యాచ్ కూడా ఒకసారి చూపించండి. ఇది జీవితంలో మధురానుభూతులు మన ప్రొఫెసర్స్తో. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి, బ్యాచ్ చాలా గట్టిగా వచ్చారు. లీడరు ఉమామహేశ్వర గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఉమామహేశ్వర గారు మీదేమన్నా ఒక ½ minute. ఇస్రా 1 minute అండి ప్లీజ్. స్పెషల్ పిపి నల్గొండ గురువులకు పాదాభివందనం. నా మిత్రులందరికీ, నా
నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా అభినందన. యాక్చువల్గా ఏంటంటే తెలియకల్లోనికి బుద్ధివంతునికి ఎవడైనా చదువు చెప్పొచ్చు. నేను పచ్చనే మాడుతున్నాను అనుకోకండి. అయితే కానీ నాలాంటి గాలిని చదువు చెప్పడం కష్టం. నేను నిజంగా చెప్తున్నా, జస్ట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు అసలు ఏ డిసిప్లిన్ లేదు. కానీ నన్ను రంగయ్య మాస్టర్ కానీ జయశ్రీ ఎవ్వరు కూడా నన్ను ఏమనలే. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక కరెక్ట్ సెటరేట్ అయిపోయినా. ఎన్నడైనా నన్ను ఏమన్నది లేదు. అందరూ కూడా రంగయ్య మాస్టారు మన ఆరోగ్యపాలను చూస్తేనేమో ఎన్నుపూస కరెక్ట్గా అటెన్షన్ అంటే పోలీసులకు ఎట్లుంటే అట్లుండేది. మన భాస్కరరావు గారిని చూస్తే మంచిగానే ఉండేది. కానీ నన్ను హయ్యెస్ట్ భయపడ్డాదంటే జయశ్రీ మేడం. హయ్యెస్ట్ భయపడ్డా జీవితంలో ఇవాళ నేను తింటున్న ప్రతి మెతుకు ఆమెదే. ఎంత పవర్ ఉందంటే ఆమె నన్ను ఎంతగానో పూనుకుందంటే, ఐఎమ్ ది 15 years నుంచి క్రిమినల్ సైడ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, 10 years లీగల్ అడ్వైజర్, ఇప్పుడు పీపీకి 5 years నుంచి పనిచేస్తున్నా. ఆమె ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే నా లోపల ఎంత ఉందంటే, ఒక 1 yearలో 16 లైఫ్ కన్విక్షన్లు వేయించిన. దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ ఇన్ తెలంగాణ. అంటే ఇప్పటికీ బెయిల్ కాడి నుంచి మొదలు పెడితే ట్రయల్ వరకు కూడా ఫైల్ చూడకుండా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తా. ఈవెన్ 40-50 years స్టాండింగ్ ఉన్న అడ్వకేట్లు కూడా ఈ ఆళ్ళ వరకు కూడాను లీగల్గా గెలవలేరు. అది మాత్రం పక్క. ఇంత నాకు నా లోపల పూనుకున్న జయశ్రీ మేడం గారికి ప్రత్యేకంగా పాదాభివందనం. నిజంగా చెప్తున్నా, ఆమెకు నేను గుర్తున్నో లేనో కానీ ఇప్పుడు కూడా ఒక పక్క షేక్ అవుతుంది చూడ్రి. అంటే ఎంత ఆ భయమే నాలో ఇంత కిన్నోళ్ళ మీద కమాండ్ పెంచింది. మిగతా వాళ్ళంతా కూడా బాగా నేర్పేవాళ్ళు చెప్తుండే కదా. అసలు నన్ను వాళ్ళు ఎన్నడన్నా ఒక పల్లెతో మాటలే కానీ మామూలుగా అట్లా కంటి చూపులతో నేను సెట్ అయిపోయినా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ ఆవేదన మీ యొక్క కానీ సార్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన వల్ల అందరూ కూడా లాయర్లు అయ్యారు, వృత్తివేదం జరిగింది. ఈ బ్యాచ్ వచ్చిన తర్వాత టెంపో పెరిగింది. ఇందులో దరిదాపు 14-15 మంది లీడర్స్ ఉన్నాం. కనపడ్డ వాళ్ళని నిలబెట్టడం. అయితే అటెండెన్స్ చూస్తే అటెండెన్స్ షీట్లో అటెండెన్స్ లేదు. ఈ బ్యాచ్లో జరిగినటువంటి పెద్ద లాస్ ఏంటంటే దరిదాపుగా 10-12 మందిని ఎక్స్పెల్ చేశారు. ఆ సమయంలో చాలా పోరాటం చేస్తే జైల్లో కూడా వేశారు. అయినప్పటికి కూడా చిట్ట చివరి వరకు పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు కూడా మేము పౌరుషంగా వచ్చాము, చదువుకోవడానికి వచ్చాము కాబట్టి తిరిగి మళ్ళీ రాయమని చెప్పి చాలామంది వెళ్ళిపోయారు. అందులో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పార్సియల్ నేను కూడా ఒకడిని. కాదు మోర్ ఎవర్ ఏంటంటే ఈ బ్యాచ్ లీడర్స్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి బ్యాచ్. ఇంతటితోనే ఇక క్లోజ్ అయిపోయింది క్యాంపస్. ఆ తర్వాత అందరూ కూడా క్యారేజీలో లంచ్ బాక్సులు పెట్టుకుని క్లాసులకు వెళ్ళే పరిస్థితి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రెడ్డి సీకే అంటారు అందరూ. ముందుగా గురువులందరికీ కూడా పాదాభివందనం తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఒక చక్కటి ఆలోచన వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఉమామహేశ్వరరావు గారికి, విష్ణు గారికి, నాగిరెడ్డి గారికి, అలాగే వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సహకరించిన అందరికీ కూడా ముందుగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా క్యాంపస్లో లా లేకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టం. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని కలిసి తప్పనిసరిగా క్యాంపస్లో లా పెట్టాలి అని మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి కూడా ప్రయత్నం చేయొచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్యాంపస్లో లాని పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ నాకు ఏ అవకాశం ఎందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసి సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. 91-94 బ్యాచ్ జడ్జి గారి పేరు మేడం గారు. రండి, మీరు రండి ప్లీజ్. 93-96 పిలిచాను ఇందాకే. డియర్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. మేము 92 గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మేము 92-95 బ్యాచ్ 92-95 బ్యాచ్ అండి. మా బ్యాచ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఇప్పటికి అనుభవిస్తున్నటువంటి 2-3 ఫెసిలిటీస్ని ఫైట్ చేసి 13 రోజులు అంగర్ పాస్ చేసి సాధించాము. మా తర్వాత బ్యాచ్ వాళ్ళు నవ్వు ఎంజాయింగ్. పడుకోండి. హలో, మేము 92-95 బ్యాచ్ అండి. మా బ్యాచ్ అప్పుడు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కుట్ర చేసి
రియాల్యుయేషన్ తీసేశారు, సప్లిమెంటరీ తీసేశారు. సో ఇద్దరే పాస్ అయ్యారు. ఆ సందర్భంలో 13 రోజులు మేము టెంట్ వేసి నిరాదీక్ష చేసి రియాల్యుయేషను సప్లిమెంటరీ అనేది మేము సాధిస్తే మా తర్వాత బ్యాచ్లో అంటే 92 తర్వాత 95 తర్వాత బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ లా డిపార్ట్మెంట్కి మేము చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ స్టిల్ ఎంజాయింగ్ ది పీపుల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. 93 స్పెషల్ బ్యాచ్ ఉమామహేశ్వరరావు గారు పిలుస్తురా ఫోన్ ఇదిగో. స్పెషల్ బ్యాచ్ యూనివర్సిటీలో బిఫోర్ నేను ఎంటర్ అవ్వక ముందే ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ నాకు లభించింది. ఈ యూనివర్సిటీ ద్వారా నేను 1990 రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ రాజ్పథ్లో నేను రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాడెట్గా చేయడం జరిగింది. దేర్ ఆఫ్టర్ ఐ గెట్ ఎన్సిసి జాయిన్ అవడము, అందులో నాకు సి సర్టిఫికేట్ రావడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో 93, 96లో జాయిన్ అయ్యాము. ఈ యూనివర్సిటీలో మన యూనివర్సిటీలో నా యూనివర్సిటీలో ఈవెన్ నేను ఫైట్ చేసినప్పుడు కూడా దిస్ ఈజ్ మై మదర్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పడం జరిగింది. బిఫోర్ దట్ ఆనరబుల్ హైకోర్టులో యాజ్ ఏ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ నా గురువులు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో నా కేసు నేనే వాదించుకోవడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిపోర్టెడ్ అండ్ ద ఏఎల్టీ ఆల్సో. అంత నాకు పోరాట పటిమని అలవర్చుకునేలాగా నా వెనుక ఉండి ఏది కరెక్ట్ కాదు అవును అనే స్టెప్ తీసుకునేదానికి నా డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ లా విజయనారాయణ రెడ్డి సార్, రంగయ్య సార్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మా వెనకే ఉండి సుబ్రహ్మణ్యం సార్, మాకు బయట పోటీనిచ్చిన భాస్కర్ రావు సార్, జయశ్రీ మ్యామ్ ఏమన్నా మాకు నేను చేసే ప్రతి అడుగులో కూడా తర్వాత స్టాప్ చేయడము. ఆ తర్వాత నేను ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు రంగయ్య సారు, మేడం జయశ్రీ గారు అందరూ కూడా వెనక ఉండి చేస్తారు. లీగల్గా నేను చేయడానికి నా మార్గదర్శనం నేను వాదించుకోవడానికి ఆ రోజున స్టూడెంట్గా నాకు స్ఫూర్తినిచ్చింది వాళ్ళే. ఆయన ధన్యవాదాలు. ఈ అరేంజ్మెంట్ గెట్ టుగెదర్ అరేంజ్ చేసిన మా నాగిరెడ్డి కానీ నా కొలీగు నా బ్రదర్ అనుకోండి, అందరికీ కూడా అనుక్షణము ఇక్కడ ఉండి దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఈ కమిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు. ఇందులో మనం ఈరోజు తీసుకోవాల్సింది ఒక చిన్న ఏదో ఒకటి మన అందరి కలయికలో ఒక చిన్న మార్పు, ఒక ఏదైనా చేయాలనుకునేది ఒక డెసిషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇదే రోజు దాన్ని రిపోర్ట్ చేయగలగాలి. ప్రతి వాళ్ళు ఆ ఆస్పెక్ట్లో ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ ది లీగల్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ కాబట్టి టాలెంట్ ఉన్నదాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళడమే ఎక్కడున్న దేశంలో అనేది నా అభిప్రాయం. నెక్స్ట్ ఈవెంట్లో అందరం మళ్ళీ కలుసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి అందరూ ప్రగతి సాధించాలని ఆయుర ఆరోగ్యాలతో విలసిల్లాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కాకుండా ఓన్లీ ఎల్ఎల్ఎం కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు. భువనేశ్వర్ గారు మీరు బిఎల్ అయిపోయింది, మీది శైలజ గారు మీది అయిపోయింది. ఎల్ఎల్ఎం ఓన్లీ ఎల్ఎల్ఎం ఏ బ్యాచ్ అందరిని పెట్టేది మీరు అయిపోయిందిగా. చేసినటువంటి ఆంజనేయుల మాస్టర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచూ ఉన్నాం.
పిలుస్తున్నాం. చందు, గొడవ చేయొద్దు. ఇక్కడ అంతా అందరు జడ్జెస్ కూడా ఉన్నారు అన్ని బ్యాచెస్లో, మాకు తెలుసు, వాళ్ళందరినీ పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ బిఎల్ బ్యాచెస్ వైడ్గా 94, 97 వస్తుంది మీ బ్యాచ్. వినోద్, గొడవ చేయొద్దు, మీ బ్యాచ్ ఉంది. చెప్తాం. మా అందరికీ మాట్లాడిద్దాం. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి కర్త, కర్మ, క్రియ మొత్తం కూడా నాగిరెడ్డి గారే. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ. ఈ బ్యాచ్ వెరీ పవర్ఫుల్ బ్యాచ్. మేమంతా కూడా నాయకత్వ లక్షణాలు అక్కడి నుంచి చేసుకున్నాం. ఆయన సన్మానానికి దూరంగా ఉంటారు కానీ తీసుకోవాల్సిందే ప్లీజ్. ఎందుకంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను. ఆయన మేము చదువుకునేటప్పుడు మాకు స్ఫూర్తి. ఎంతో మందికి వెనకబడిన ప్రకాశం జిల్లా నుంచి వచ్చి యూనివర్సిటీ ఉద్యమ నాయకుడిగా ఎదిగి ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఉన్నారు, బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్గా ఉన్నారు. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ఫ్రెండ్స్ ఒక్క నిమిషం. యాక్చువల్గా నేను నాగిరెడ్డి గారు స్టేట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అని చెప్పేసి ఆయనకి సన్మానం చేద్దాం అనుకున్నాము. ఆయన పర్సనల్గా చేయడానికి ఒప్పుకోకుండా మనందరం కలిసి చేసుకుందని చెప్పేసి మనందరం గ్యాదర్ కారణం అవడానికి కూడా కారణం ఆయనే. దీనికి దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మెంబర్ డాక్టర్ కోచిపాటి వారు మెమోంటో బహుకరిస్తున్నారు. దండ కసేపు నేను రియల్గా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే సన్మానాలు చేయించుకోవడానికి కాదు, మన గురువులకు సన్మానాలు చేయించుకోవడం కోసం మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశాం. నాగిరెడ్డి గారు, అది మీ మంచితనానికి నిదర్శనం. ఇంతమందిని కలపటం మామూలు విషయం కాదు. దీనికి కర్త, కర్మ, క్రియ నాగిరెడ్డి గారు. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి. ఎందుకంటే అది మీ మంచితనం. ఎక్కడో 5 స్టార్ హోటల్లో చేద్దామని చెప్పి చాలామంది అనుకున్నారు పెద్దలు, కానీ అందరినీ సరే. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ గ్రూప్లో ఉన్న మరొక మాకు అన్నయ్య డాక్టర్ గోచిపాటి శ్రీనివాస్ గారిని, ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మెంబర్. ఆయన 9 బయట ప్రోటోకాల్ వెహికల్లో నిన్న తెగదిగాం ఫోటోలు మేము. ముందుగా శ్రీనివాస్ గారిని ఒక్క నిమిషం మాట్లాడండి ప్లీజ్. మంచి పేరు తీసుకొచ్చుకున్నారు. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారిని తమ అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సింది కోరుతున్నాం. దేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ. ఆచార్యులు మనకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన ఆచార్యులు మరియు మా క్లాస్మేట్స్
రెస్పెక్టెడ్ సీనియర్స్ అండ్ మై బిలౌడ్ జూనియర్స్, ఈరోజు నేను ఇక్కడ మీ అందరి ముందు సన్మానం చేయించుకున్నానంటే ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో 15 సంవత్సరాలు చదివి ఒక 3 years LLB, 2 years LLM, 5 years డాక్టరేట్ అండ్ 5 years పోస్ట్ డాక్టరేట్ చదివి ఈ నాగార్జున యూనివర్సిటీలో నేర్చుకున్న చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్చుకొని విద్యతో పాటు వినయం నేర్చుకొని నాగిరెడ్డి గారు 2018లో బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ పోటీ చేసినప్పుడు వర్క్ చేద్దాం శ్రీనివాస్ అంటే కలిసి పార్టీకి పనిచేసి వారి యొక్క ఎంట్రన్స్తో పార్టీలోకి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉండి సీఎంగా ఉండి నన్ను ఈ ఏపీ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మెంబర్గా నియమించినందుకు మీ సభామూర్ఖంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, నాకు సహకరించి నన్ను ఈ విధంగా ప్రమోట్ చేసిన గవర్నమెంట్ ముఖ్య సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి మీ అందరి ముందు మనసా వాచ కర్మ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 22 years కళ నేను చదివిన యూనివర్సిటీలో ఈ డైక్మెన్ ఆడిటోరియం కట్టినప్పుడు ఈ ఫౌండేషన్ అప్పుడు నేను ఉన్నాను ఇక్కడ ఒక విద్యార్థిగా. ఈ ఆడిటోరియంలో నా డిపార్ట్మెంట్ చదివిన మా మాస్టర్ల ముందు మీ అందరి ముందు సన్మానం చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయంలోనే మనం ఎన్నో నేర్చుకున్నాం, ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకున్నాం, గుణపాఠాలు నేర్చుకున్నాం, ఎలా బతకాలు నేర్చుకున్నాం. ఈ ఫౌండేషన్తోనే మనం అందరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాణిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి మనం తిరిగి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. కాబట్టి ఏదైనా భవిష్యత్తులో లా డిపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తే మనం కూడా అందరం ఆర్థికంగా కూడా చేయూతనిచ్చి సపోర్ట్ చేద్దామని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక తక్కువ టైంలోనే అంటే సంక్రాంతి పండుగ అనుకొని ఇంతమంది రమారమి 400 మంది గ్యాదరింగ్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మనమందరం చాలామంది మళ్ళీ కలుద్దామన్నారు. అవకాశం ఉంటే ఈ కమిటీకి నెక్స్ట్ టైం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా వస్తే ఇంకా బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఈ మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి, ఇక్కడికి వచ్చిన ఆహుతులందరికీ, మా గురువులందరికీ మరి ఒకసారి నమస్కారం చేస్తూ ముగించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ అండి శ్రీనివాస్ గారు. గట్టిగా క్లాప్స్ కొడదాం. మీ పేరే ఉంది. ఈ బ్యాచ్ పిలుద్దాం. ఈ బ్యాచ్కి చెందిన వ్యక్తి ఒక కవిత చదువుతారు. పెద్దలకు నమస్కారం. మాకంటే తర్వాత బ్యాచ్ వాళ్ళకి అభినందనలు. నా పేరు సంబంగి దామోదర్రావు. 95-98 బ్యాచ్లో నేను ఇక్కడ లా చేశాను. 93-95 పీజీ చేశాను. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతానికి నేను శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో ప్రిన్సిపల్గా చేస్తున్నాను గత 17 ఏళ్ళ నుంచి. నేను లా చేశాను, పీజీ చేసిన నా దగ్గర చదివేటటువంటి స్టూడెంట్స్కి మాత్రం ఆల్మోస్ట్ టాప్ 10 మెడిసిన్ ర్యాంక్స్ కానీ టాప్ 10 ఇంజనీరింగ్ ర్యాంక్స్ కానీ వస్తున్నాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ నా దగ్గర నుంచి ఒక 200 మంది మెడికల్ సీట్స్ సంపాదించి వెళ్తున్నారు. అది నాకు ఈ యూనివర్సిటీ ఇచ్చినటువంటి ఆ విజ్ఞానంతోనే ఆ పిల్లలను నేను తయారు చేయగలుగుతున్నాను. ఖచ్చితంగా ఆల్మోస్ట్ నా చేతుల మీదుగా ఒక ఓన్లీ డాక్టర్స్గానే దగ్గర ఒక 2000 మంది బయటికి వెళ్ళారు. అది యూనివర్సిటీ చలవే. అయితే ఒక చిన్న అంటే ఇప్పటికిప్పుడు అనుకొని రాసిందే, ఎదిగే వయస్సు, చదివే మనసు, ఉన్నత శిఖరాలకు నిచ్చెన వేసే ఉషస్సు, మా భవిష్యత్తుకు పునాది వేసిన గురువులు యశస్సు,
మా యవ్వనానికి ఆసరా అయిన ఆలయం ఈ విశ్వవిద్యాలయం. మా బ్రతుకు తెరువుకు ఆసరా చూపిన హృదయాలయం ఈ విద్యాలయం. మనసును మెప్పించి వయస్సును ఒప్పించి మనిషిగా తీర్చిదిద్దిన ఈ ఆలయం నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం. నూతన యవ్వనంతో విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రారంభం అయిన మనం నేడు అధునాతన యువకులలా మరలా కలుసుకోవడం మన అందరి అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి మిత్రులకు చాలా ధన్యవాదాలండి. ఎందుకంటే ఇంతమంది మిత్రులని ఇంత కాలం తర్వాత కలవడం మా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇవ్వాల్సింది కోరుతున్నాం. ఫోటో అయిపోయిందా? నాగార్జున యూనివర్సిటీ పూర్వ విద్యార్థులందరికీ కూడా నా నమస్కారం. ఇక్కడ చదువుకొని జడ్జి అవ్వడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందులోనూ మా 95, 98 బ్యాచ్లోనే మహామహులు ముగ్గురు ఉన్నాము. నాగిరెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గారు, నేను మాట్లాడినన్నా కానీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎస్యూ చేశారు. మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు వెనక నుంచి ముందుకు తోయడంతో ముందుకు వచ్చాను. అదే సపోర్ట్ వాళ్ళు మొదటి నుంచి నాకు అందించారు. ఇక ముందు కూడా అందిస్తారు అని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని ఇంత సక్సెస్గా చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. అలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేసి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా చేసినటువంటి కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మనందరి తరఫున ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కమిటీ వారికి అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. యూనివర్సిటీలో 5 years లా కాలేజీ పెట్టడం చాలా ఉత్తమం అని చెప్తా ఉన్నారు. దానికి నా సలహా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, ఫార్మసీ కాలేజీ, ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజీ కూడా సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ బేసిస్ మీద నడుస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఒక కమిటీ లాగా ఫామ్ అయ్యి నాగిరెడ్డి, ఉమామహేశ్వరరావు, అలాగే దీనికి ఎవరెవరైతే చేశారో మీరంతా కూడా, శ్రీనివాసరావు, మీరంతా కలిసి ఒక కమిటీ లాగా ఫామ్ అయ్యి సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ కోర్స్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫీజు 20 ఉంటే ఇంకొక 10-15 ఉంటుంది అంతేగాని, మరి ఇప్పుడు కేఎల్ఈలో అయితే 1,50,000 ఉంది ఫీజు. అంత వసూలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ కోర్సెస్ లాగా మనం పెడదామని మీరు ప్రపోజల్ పెట్టి వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గరికి వెళ్తే, తప్పకుండా సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ కోర్సెస్ కాబట్టి యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళకి పెట్టని, యూనివర్సిటీకి ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు తప్పకుండా స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. వచ్చే ఫైనాన్షియల్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి పెట్టచ్చు అన్నారు. నేను దాదాపుగా ఒక 7-8 సంవత్సరాలు కొత్త కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేశాను. నేను మీరు పెట్టబోయే కాలేజీకి 3 సంవత్సరాలు ₹1 కూడా రెమ్యునరేషన్ లేకుండా నేను ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తానని మీ అందరి తరఫున ఇప్పుడే నేను అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాను. నాకు వయసు ఉన్నప్పటికీ ఐఎమ్ స్టిల్ ఎనర్జెటిక్, ఫిజికలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటలీ ఐఎమ్ అగైన్. ఒక్క నయా పైసా రెమ్యునరేషన్ తీసుకోకుండా మినిమం 3 years ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తానని ఇప్పుడే నేను మీ అందరికీ ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. మీరందరూ సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ కోర్స్ లాగా ప్రపోజల్ పెట్టి మీరు ఎమ్మెన్యే లా కాలేజ్ పెట్టడం మంచిదని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ రంగయ్య గారు. మీ కోరిక మిత్రులారా, ఈ ప్రపోజల్ ఒకటి మన 5 years కోర్సుకు సంబంధించి ప్రొఫెసర్ రంగయ్య గారు చెప్పారు. అయితే మనం ఆల్యూమినీ తరపున ఇప్పటికే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి గత 2.5 సంవత్సరాల క్రితం ప్రొఫెసర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నప్పుడు మన ఆల్యూమినీ అసోసియేషన్ తరపున లెటర్ అడ్రస్ చేసాము. యూనివర్సిటీ కూడా అడ్రస్ చేసింది. అది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు మరలా లాక్డౌన్ వచ్చింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో మన అప్లికేషన్ పెండింగ్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మన కాష్ అండ్ డిపాజిట్ కూడా బార్ కౌన్సిల్ విజిట్ చేయడానికి బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర పెండింగ్ ఉంది. మనం పర్స్యూ చేసుకుంటే సరిపోతే. గతంలో ఆల్యూమినీ అసోసియేషన్ తరపున ఒక 2-3 సార్లు పర్స్యూ చేశాము. ఏదేమైనా మనకి యూనివర్సిటీ స్థాయిలో మన ఆల్యూమినీ అసోసియేషన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం ఒకటి. రెండోది, మనం ఏదైతే బిల్డింగ్ని ఒక నేషనల్ లీగల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ని ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకున్నాం. దీనికి సంబంధించి చందు వీళ్ళందరూ కొన్ని బేసికల్గా దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి మనం ఒక ప్లానింగ్ అదంతా తోటి ముందుకెళ్తే, మనం ఇప్పుడు ఎవరైతే మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం అందరం కలిసి రాబోయే కాలంలో
అల్యూమినీ అసోసియేషన్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకొని దాని తరపు నుంచి దాన్ని పర్స్యూ చేయాలని చెప్పేసి కొంతమంది స్పాన్సర్లు కూడా ఆల్రెడీ ముందుకు వచ్చారు. ఒక ఫ్లోర్ కనుక మాకు అవకాశం ఇస్తే లోపల మా కాన్ఫరెన్స్లో మా పేరు పెట్టగలిగితే మేము ఫ్లోర్ స్పాన్సర్ చేస్తామని కూడా కొంతమంది ఔత్సాహికులు ముందుకు వచ్చారు. మనం కొంత అమౌంట్ని కలెక్ట్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. ఫారిన్ నుంచి కొంతమంది 6 lakhs ఆల్రెడీ మన అల్యూమినీ అసోసియేషన్ మన మేడం గారే దానికి ఆనరీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. మొత్తం చెక్ పవర్ కూడా మేడం గారి దగ్గర ఉంది. కాబట్టి వచ్చినటువంటి పార్టిసిపెంట్స్లో కూడా ఎవరైనా ఔత్సాహికంగా ముందుకు వచ్చి డొనేట్ చేయగలిగితే వాటన్నిటినీ మనం ఇక్కడే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మన అకౌంట్ ఉంది, అల్యూమినీ అసోసియేషన్ అకౌంట్ ఉంది. దానికి మేడం గారే చెక్ పవర్ తోటి ఉన్నారు. కాబట్టి మనం రాబోయే కాలంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకోసం వచ్చినటువంటి సభ్యులు ఒక పర్పస్ఫుల్గా మనం లాని ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం, రెండోది నేషనల్ లీగల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ని ఒక వర్కౌట్ అయ్యే విధంగా చేయడం అల్యూమినీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనండి. థ్యాంక్ యూ అండి. అదిగో అదిగు ఫోటో ప్లీజ్. వచ్చేసింది ఇండియా యొక్క అసలు ఈ బ్యాచ్లో అందరూ మేధావులే. ఒక్కొక్కరు టక్ చేసి అసలు డైరీలు పట్టుకొని మాకు అందరికీ స్ఫూర్తి ప్రదాతలు. వీరాంజలి గారు, వినోద్ అన్న ఉద్యమ నాయకుడు, సెక్రటరియట్ ఎంప్లాయీస్. ఈ బ్యాచ్ అందరి తరపున పాల్ గారిని ఒక 2 నిమిషాలు పాట, మంచి పాట రమణ అన్న మాట్లాడతా. ఈ బ్యాచ్ అందరి తరపున ప్రముఖ బీజేపీ నాయకులు అందరికీ నమస్కారం. 97-2000 బ్యాచ్ చాలా ఎంజాయ్ చేసిన బ్యాచ్. అన్ని రకాలుగా చదువులో అయినా అన్ని రకాలుగా ఆర్గనైజేషన్స్లో అయినా మాకన్నా ముందు సీనియర్స్ ఉండేవాళ్ళు, మా తర్వాత జూనియర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఏ బ్యాచ్కైనా ఉంటుంది, కానీ మా బ్యాచ్ చాలా ఎందుకంటే మాకు పక్కన నంబూరు సెకండ్ షో సినిమాకి కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం. గురువుల దగ్గర పాటలతో పాటు అన్ని రకాల ఎంజాయ్ చేసినాం. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన మా పెద్దలందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ రామారావు గారు. ఆ స్నేహమానంద గీతం, ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ మధురాతి మధురం. ఈనాడు ఆహాయిలేదేలనేస్తం, ఆ రోజులు ముందుక రావేమిరా. లేదురా సుఖం, రాదురా గతం, ఏమిటో ఈ జీవితం. ఒరే ఫూల్, గుర్తుందిరా గోడలు దూకిన రోజులు, మోకాలకు కాళ్ళకి దెబ్బలు, చీకట్లో పిల్లనుకునే. నీకే చెప్పాక నేను మారలేదు, నువ్వు మారలేదు, కాలం మారిపోతే నేరం మనదేది కాదు. ఈ నేల నింగి అలాగే ఉన్నా, ఈ గాలి మోస్తుంది ఆ జ్ఞాపకాలు. నెమరేసుకుందాము ఆ రోజులు, భ్రమలాగా ఉంటాయి ఆ లీలలు. ఆ మనసులు ఈ మమతలు ఏ మాయరా. అంతే. థ్యాంక్ యూ అండి. డాక్టర్ గోలి బాలప్రసాద్ మూర్తి రారా. మా బ్యాచ్ పీపీ తర్వాత మా తరపున మా డిపార్ట్మెంట్ తరపున పీపీగా పనిచేస్తున్నారు సుధాకర్ ఎక్కడ ఉన్నా రావాలి. సుధాకర్ 98-2001 బ్యాచ్ ఇప్పటిదాకా ఉన్నాడు సుధాకర్ మనోడు. సార్, ఈ సభను ఆలోచించేటువంటి గురువులకి మా బ్యాచ్ తరపున పాదాభివందనాలు. పాస్అవుట్ అయ్యాం. ఆ 3 yearsలో మన ప్రొఫెసర్స్, మన గురువులు మనకు నేర్పినటువంటి విద్య లైఫ్లో ఎంతో ఉపయోగపడింది. డిసిప్లిన్తో యూనివర్సిటీలో పెద్ద చదవకపోయినా లైఫ్లో అది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా మనం లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఈ యూనివర్సిటీలో సంబంధించి 3 years లా పెట్టాలని 5 years. ఓకే, ఈ బ్యాచ్లో నందిగామ జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా మా జూనియర్ రమణారెడ్డి గారు ఉన్నారు. రమణారెడ్డి గారు తమ సందేశం ఇవ్వాల్సింది కోరుతున్నాం. ప్లీజ్ అండి. ఫోటో తీసారా? ఫోటో దిగిన తర్వాత ప్లీజ్. షీల్డ్ ఏంటి? షీల్డ్
ఇచ్చారా వేదికను అలంకరించినటువంటి పూజ్యులు మన ప్రొఫెసర్స్ అందరికీను, అలాగే మన ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి మా సీనియర్స్, మాకు జూనియర్స్ లేరు ఎందుకంటే మాదే లాస్ట్ బ్యాచ్, అందరు సీనియర్సే. కాబట్టి ఈ సమావేశానికి నేను లేటుగా వచ్చాను, మన్నించాలి. ఎందుకంటే మాకు విజయవాడలో మా పోర్ట్ఫోలియో జడ్జి గారితో ఒక మీటింగ్ ఉండటం వల్ల అది చూసుకొని రావడం జరిగింది. ఎనీహౌ మీతో కలిసి ఈ ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ అయినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మీ ఇందాక చెప్పారు మాది లాస్ట్ బ్యాచ్ అని చెప్పుకుంటున్నాము. అలా లాస్ట్ బ్యాచ్ కాకుండా మళ్ళీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఒకటి స్టార్ట్ కావాలి ఇలా మన యూనివర్సిటీలో. దీనికి మనందరి సహకారంతో ఎవరి అవకాశం ఉన్నా ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇది మన యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ లా కోర్సును స్టార్ట్ చేయడానికి మనం వంతు కృషి చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. బాగా కష్టపడుతున్నాడు. అందరికీ నమస్కారం. మా బ్యాచ్ 99 to 2002. మా బ్యాచ్ చివరిగా మా బ్యాచ్లో మొదటిగా 2004 సంవత్సరంలో కోసూరి శ్రీనివాసరావు జూనియర్ సివిల్ జెడ్, నెక్స్ట్ టి వాసుదేవన్ జూనియర్ సివిల్ జెడ్, తర్వాత రమణారెడ్డి జూనియర్ సివిల్ జెడ్, సౌరి ఏపీపీ అండ్ రవీంద్రనాథ్ ఏపీపీ. బట్ వాసుదేవన్ అండ్ శ్రీనివాసరావు ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు వచ్చేసి అడిషనల్ జిల్లా జడ్జిగా పనిచేస్తున్నారు. మన రవీంద్రనాథ్ వచ్చేసి తెలంగాణలో ఏపీపీగా పనిచేస్తున్నారు, కొన్ని అనివార్య కారణాలు రాలేకపోయారు. ఈ మీటికి ఎంతో దూరం నుంచి వ్యయ ప్రయాసాలతో వచ్చినటువంటి అందరికీ మా నమస్కారములు. అదేవిధంగా మమ్మల్ని చివరి బ్యాచ్గా అందరూ ఎంతో అభిమానించి మాలో ఉన్నత స్థాయికి చేరినటువంటి మా మిత్రులకి, సీనియర్స్కి ప్రత్యేకంగా మన యూనివర్సిటీ మొదటి బ్యాచ్ నుంచి ఎంతో ఉన్నత స్థానం చేరినటువంటి ప్రస్తుతం మన హైకోర్టులో సీనియర్ కౌన్సిల్స్, రికగ్నైజ్డ్ సీనియర్ కౌన్సిల్స్ ఏ సత్యప్రసాద్ గారు, పోసాని వెంకటేశ్వర్లు గారు, అదేవిధంగా ఈ సాంబశివప్రతాప్ గారు, వివేకానంద గారు, మరియు ప్రస్తుతము మా బ్యాచ్లో మేము జీపీగా గవర్నమెంట్ లీడర్ ఫర్ సివిల్ సప్లైస్ అండ్ ఫారెస్ట్గా కొనసాగుతున్నాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా మిత్రులు ఎవరైనా మాట్లాడాల్సిందంటే మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే చివరిగా కాబట్టి కొంచెం ఓపికతో వినాల్సిందే కోరుతున్నా. ఓకే. కే శ్రీనివాసరెడ్డి, మిగతా మిత్రులు ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నా కోరుతున్నాం. ఈరోజు ఇంత గొప్ప వేదికని, ఒక మహావేదికగా ఇంతమందిని ఇక్కడికి చేర్చినటువంటి ఇదనేది కేవలం ఒక లీడర్షిప్ వల్లే అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకనంటే అందరూ ఏదైనా ఒకటి చేయాలనుకుంటే నా బ్యాచ్, లేదంటే నాతో ఉన్నటువంటి మా సార్స్ తోటి నా వరకే, లేదంటే మా బ్యాచ్ ముందు వెనక అనుకుంటారు. బట్ విశాలమైన దృక్పథంతో ఈ డిపార్ట్మెంట్, ఈ యూనివర్సిటీలో లా చదివిన ప్రతి ఒక్కరిని ఒక చోటగా చేర్చేటువంటి ఆలోచన రావటం అనేది గొప్ప విషయం. ఇది మట్టికి నాగిరెడ్డి అన్నయ్య వాళ్ళ టీం మొత్తానికి, ఎందుకనంటే వాళ్ళందరూ గైడ్ చేసి ఇచ్చేసినటువంటిది. ఆ యొక్క ఘనత ఆ అన్నయ్యకి నిజంగా ఆ ఆలోచన విధానానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్. అదేవిధంగా వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంతమంది వస్తున్నారు కదా, ఎవరు పట్టించుకుంటారో, లేకపోతే వచ్చిన వాళ్ళు డిస్సాటిస్ఫై అవి వెళ్తారేమో అని ఒక ఆందోళన అయితే ఉంది నా మనసులో. అది అన్నయ్యతో చెప్పలేదు కానీ, బట్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ కళ్ళల్లో చూశాను. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. దే ఆర్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్, నిజంగా గ్లిటరింగ్ అనమాట. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఇంత ఆనందంగా ఉండటానికి ఇంతమంది ఇక్కడ కూడి మనందరిని ఒక వేదిక మీద తీసుకొచ్చినందుకు ముఖ్యంగా వాళ్ళ కమిటీకి, అదేవిధంగా పిలువగానే సార్స్ కూడా ఎంతో అన్యోన్యంగా ఆప్యాయతని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అందరు కూడా ఒక హోమ్లీగా వచ్చి జాయిన్ అయ్యి ఈ వేదిక ఇదంతా అయిపోయిన దాకా కూడా ఉన్నందుకు పేషెంట్గా అంతే వేదిక కూర్చోవడం అనేది కూడా గొప్ప విషయం. అయితే నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవరైనా సరే మన లా యూనివర్సిటీలో మీ అందరికీ తెలుసు, నేను బార్కి ఏపీ హైకోర్టుకి అప్పుడప్పుడు కేసుల తరపున వెళ్తూ ఉంటాను. కామెడీకి ఒక మాట అంటారు, మీరు కూడా నాగిరెడ్డి గారి తరపున వచ్చారండి అంటారు.
అంత పేరు లేకపోతే అంత ఇది రావడానికి కారణం ఏంటంటే అన్నయ్య ఇచ్చిన యాక్సెస్ అనమాట. ఎవరైనా సరే ఈ యూనివర్సిటీలో అన్నయ్య తెలిసిన వాళ్ళు అక్కడికి వస్తే అన్నయ్య పేరు మీద వెళ్తే పని చేయించుకొని వచ్చేస్తారు. మరోలా అనుకోవద్దు. ఎవరైనా సరే మనలో ఉన్నవాళ్ళు మేము పలానా చాట పని చేస్తున్నాము, మన మిత్రులు కానీ మన తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉంటే, ఇప్పుడు నేను అట్లా మా డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర అయినా సరే అలా వచ్చిన వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఇలాగే పెద్దగా గ్రూప్గా తయారవుతామని ఆ యొక్క యాక్సెస్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలకి, అదేవిధంగా మా యొక్క అధ్యాపకులకి, అదేవిధంగా ఆర్గనైజర్స్కి అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అనండి. ఈ లాస్ట్ బ్యాచ్లో నేను ఒక్కడనే డల్ స్టూడెంట్ని. 4 జడ్జెస్ అయ్యారు, 2 పీపీసీ అయిన కూడా గవర్నమెంట్ ప్లేటర్ కాసిం గారు, ఇంతోపాటు చంద్ర కూడా గవర్నమెంట్ ప్లేటర్ అయ్యారు ఈ మధ్య లేటెస్ట్గా. చంద్ర నకుల నాకన్నా ముందు మాట్లాడిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గ్రూప్స్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఈ క్యాంపస్ నుంచి లాస్ట్ బ్యాచ్లో 100% ప్లేస్మెంట్ అంటే ఈ బ్యాచేనండి. థ్యాంక్ యూ ఠాగూర్. నాగిరెడ్డి అన్న గారిని ఇప్పుడు మన ప్రొఫెసర్స్ చెప్పారు, ఇక్కడ మన యూనివర్సిటీలో సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సు లాగా లా పెడితే బాగుంటుందనేసి. అది డెఫినెట్గా నేను కూడా ఇప్పుడు బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఉన్నాను. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వారితో సంప్రదించి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్తో అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని, గవర్నమెంట్తో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో లా డిపార్ట్మెంట్ మళ్ళా రెస్టోర్ చేయటం కోసం ఈ యూనివర్సిటీ అల్యూమినియం భవిష్యత్తులో పనిచేస్తుందనేసి ఆ రకంగా ముందుకెళ్తామనేసి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని రియల్గా నిన్న ఈ 15 డేస్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున చాలా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఈ ఈవెంట్ని చాలా గ్రేట్గా, అంటే మెమరీస్ చాలా మెమరబుల్గా చేసిన మీ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. నా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై లెక్చరర్ లంకా పద్మజ గారు, ప్లీజ్. As the age-old maxim goes on, gratitude is the attitude of human mind and dispensation. Good evening, everyone. I'm L. Padmaja, Assistant Professor, Law College, of the same campus in the year 2008 to 2010. Today, when I attended this meet, I had a mixed feelings. After several years, we are facing the faces which were once our own traces. I was wondering how great of them, formal, informal, or should I wait for their recognition? Reunions surely gives us these mixed feelings, and today again, heart says, flow with river. It's very fascinating and very engaging today. Indulge me for 3 minutes, because it's not just the coordinator, but there is a huge team behind me to recognize this meet in the campus today. We are very thankful to all the invitees and alumni of ANU Law Department. Firstly, we owe our heartfelt gratitude and immense thanks to Professor Dr. Sri Y. Harigopal Reddy Garu, ex-Vice Chancellor, Acharya Nagarjuna University, for accepting our invitation and inspiring and impacting our minds with his stimulative, insightful and electrifying speech. We are profoundly grateful and thankful to Professor D. Rangai Garu, ex-registrar of Acharya Nagarjuna University, for his gracious presence and recollecting his memories in the classroom. I would like to thank Professor Dr. A. Subramaniam Garu, ex-dean, Faculty of Law, Acharya Nagarjuna University, for accepting our invitation to attend the meet all the way from Visakhapatnam. Thank you, sir. Thank you so much for your electrifying speech, where you recollected many memories regarding Sambar and all. And now I would like to convey my immense thanks to Professor Dr. K.M.H. Rayappa, ex-principal and Dean, Bangalore University, for attending this wonderful meet. And next, I would like to convey my heartfelt thanks for the gracious presence of Professor Dr. Srimati L. Jaysri, HOD, ex-faculty of Law, Acharya Nagarjuna University. Thanks for the wonderful speech and your gracious presence, ma'am. We have recollected and pulled up, you have pulled us with a lot of memories in the campus. We are profoundly thankful to Professor Dr. Bhaskara Garu, ex-faculty of Law, Acharya Nagarjuna University. Thanks for your presence and a wonderful speech, sir.
We convey our heartful thanks to the gracious presence of Justice Sri G. Ramakrishna Prasad Garu, Judge AP High Court, and Justice Dr. V.R.K. Krupasagar Garu, Judge AP High Court. And our special thanks to Dr. P. Rajshekhar Garu, Vice Chancellor, Acharya Nagarjuna University. A big thanks to all the alumni who have participated so enthusiastically today. I know I stand between you, but before you go, I will be failing in my duty if I don't thank everyone who helped and strived hard, putting aside all their personal works and professional duties aside, and helped all of us together to get this wonderful gathering today. Once again, to recollect our past memories and enjoy. The initiation and responsibilities of this gathering are showered by Sri Nagireddy Garu, Public Prosecutor, AP High Court, and Vishnuvardhan Babu Garu, President, Vijayawada Bar Association, and Sri Gojapatha Srinivas Garu, Human Rights State Commission, Sri Chandu Srinivas, and Manduri Venkatramana Garu, Verla Srinivas Garu, Padmaja Garu, Tagore Garu, B. Vasundhara Garu, and all. Thanks one and all, and lots of thanks to you all. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత వాట్సాప్ ద్వారా మీకు అన్ని ఫోటోలు దాంట్లో షేర్ అవుతాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఎప్పుడో కూడా ఉంటుంది. మళ్ళా పూర్వవైభవం లా డిపార్ట్మెంట్ తీసుకురావడానికి అందరం కూడా కృషి చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ విష్ణువర్ధన్ గారికి, అదేవిధంగా నాగిరెడ్డి గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, ఉమామహేశ్వరరావు గారికి, ఇక్కడ అటెండ్ అయిన మా అందరి తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. ఇటువంటి కార్యక్రమం This is